bless you. I don't have a very loud voice, but you don't have to hear me. You need to hear Brother Timothy. It's so good to be with you this morning. This is my first time in India, and only the Lord knows if we'll be back. He's my travel agent. I'm a pastor of a church, and my people don't like me to be gone. But they understand that the Lord has used me to share the word. I don't really consider myself a missionary, although the word missionary means one sent. But I do know this one thing. I love to share the word of God. So let's turn to Matthew, the 5th chapter. And we'll just read one verse for our text this morning. Give you a chance to turn. Brother Samuel told you that I was tired. But when I come to the pulpit, the Lord is my strength. I've been just as sick as I could be before I came to the pulpit. But when I step in here, all is well. Matthew 5 and verse 48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Let's bow our hearts. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that we've come to gather. We came not by our own desire, but by a divine appointment. You foresaw this moment. You put on the hearts of each one to be here. And I believe that you have something prepared for us this morning. And we have come with expectant hearts that your perfect will would be accomplished. So we commit ourselves into your hands for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. You can be seated. Jesus told us to be perfect. And the prophet often told us that if he gave us a commandment to be perfect, he must provide a way for us to be perfect. But before we look at the way, I want us to consider what being perfect is. Some people read this scripture and they think being perfect is being sinless. While being sinless is part of being perfect, that's not what Jesus is talking about. See, when we look at the scripture, we can't read it according to our minds. We have to read it by revelation. Now the prophet described to us what revelation was. In the Message, Word Made Flesh in 1954. Brother Branham says that human knowledge can take you back to the beginning. Because in the beginning was the Word.
And for an example, we have the scripture. వాస్తవానికి మన వాక్యం ఉన్నట్లుగా Jesus said, "Be perfect as my Father in heaven is perfect." యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరు పరిపూర్ణమై ఉండెదరు. Now anybody with the ability to read ఎవరైతే చదవడానికి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారో వారు can read this verse. ఇది ఈ వచనాన్ని చదివి and they'll interpret it by what their thought of being perfect. వారి ఆలోచన ఏమై ఉన్నదో పరిపూర్ణత అనే కోణంలో వారు చదువుతారు. But Brother Branham said that Revelation takes us back before the word. సోదరుడు బ్రహ్నం గారు అంటారు, మనల్ని ఈ యొక్క బయలుపాటు ఏదైతే ఉందో అది ఆరంభానికన్నా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుంది. Before I speak a word, నేను ఒక మాట ఉచ్చరించకన్నా ముందు it's a thought. అది ఒక ఆలోచనగా ఉన్నది. And so, for instance, I could say the word cat. The word cat. నేను పిల్లి అనే మాట అనగానే you don't know what I'm thinking of. నేను ఏమి ఆలోచిస్తున్నానో మీరు ఊహించలేరు. So you're going to take that word cat మీరు ఆ పిల్లి అనే మాటను తీసుకొని and you're going to interpret what I'm saying by your own thought. నేను ఏ ఆలోచనతో చెప్పుచున్నానని మీరు ఊహిస్తారు. But the only way that you're going to know what I'm saying నేను ఏం చెబుతున్నానో ఆ విషయం మీరు ఎరగగలిగే ఒకే ఒక పరిస్థితి is to have my thought. నా ఆలోచన మీరు పొందుకోవాలి. Now that's what revelation is. బయలుపాటు అంటే అదే అయి ఉన్నది. Revelation is not just understanding the scripture. బయలుపాటు అంటే లేఖనాన్ని కేవలం అవగాహన చేసుకోవడం కాదు. Revelation is not just understanding words. బయలుపాటు అంటే ఇక్కడ ఉన్న మాటలను అర్థం చేసుకోవడం కాదు. But revelation is having the thought that inspired the word. వాక్యముని ఏదైతే ప్రేరేపించిందో ఆ ఆలోచనే బయలుపాటు అయ్యింది. So when Jesus tells us to be perfect, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు మనకి చెబుతున్నారు పరిపూర్ణ కావాలని, we don't want our idea of what being మన perfect. ఆలోచన దాంట్లో పెట్టకూడదు. పరిపూర్ణ అంటే ఏంటి? We want God's idea of what. దేవుడి ఆలోచన ఏంటో దాని ద్వారా మనం చూడాలి. So if we're to be perfect as God is perfect, దేవుడు పరిపూర్ణుడై ఉన్నట్లు మనము పరిపూర్ణమై ఉండాలి. so it also has nothing to do with sin, అది పాపానికి ఏ సంబంధం లేదు. but it has to do with an original condition. అది ఉన్నటువంటి ఆ మూల స్థితిలోనే జరగాలి. Jesus is telling us to be as though sin never happened. ఎప్పటికీ పాపం చేయలేదు అన్నట్లుగా ఉండమని యేసు నేర్పిస్తున్నారు. Well, now we can't do that. మనం ఆ పని చేయలేము. Because even when we overcome things, ఎందుకంటే మన పరిస్థితులను అధిగమించినా we still have a memory. ఇంకా మనకి జ్ఞాపక శక్తి అనేది ఉంది. But see, that's up here. చూడండి, అది అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. And that's the root of the whole fall of man. అదే మనిషి యొక్క పడిపోవడానికి కారణమైనది. When God created man, ఎప్పుడైతే మానవుడిని దేవుడు సృజించాడో, he made man in his own image. తన యొక్క స్వరూపంలో మనిషిని తయారు చేశాడు. Now that was a theophany condition. అది వాక్యపు దేహం కలిగి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. That was a spiritual man condition. అది ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క దశ. That was a condition that you can't even see with your eyes. నీ కంటితో కూడా నువ్వు చూడలేనటువంటి దశ అది. And so that's why God had to put Adam into flesh. అందుకనే దేవుడు ఆదాముని రక్త మాంసాల్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది. See, Adam had a responsibility. చూడండి, ఆదాముకి బాధ్యత ఉన్నది. He had to lead creation. ఆయన సృష్టిని నడిపించాలి, నియంత్రించాలి. He was given dominion over all the animals. ఆయనకి అన్ని జంతువుల మీద కూడా ఆయనకి అధికారం ఇచ్చాడు. He was given dominion over the whole earth. ఆయనకి భూమి అంతటి మీద కూడా ఆధిపత్యాన్ని ఇచ్చాడు. But the Bible says there was no man to till the ground. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది భూమిని సేద్యపరచడానికి నరుడు లేడు. So man could not take on, he could not complete his commission while he was in spirit. ఆయన ఆత్మరూపిగా ఉన్నప్పుడు మానవుడికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞని అతను నిర్వర్తించలేడు. So he had to come into flesh. కనుక ఆయన రక్త మాంసాల్లో పాల్గొనవాలి. But that spirit that he was కానీ ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది still ruled his body. ఇంకా తన యొక్క శరీరాన్ని ఏలుతూ ఉన్నది. But when man sinned, కానీ ఎప్పుడైతే మానవుడు పాపం, when the devil tempted Eve, ఎప్పుడైతే సాతానుడు హవ్వని మరి ప్రలోభపరిచాడో, he says, now you're led by God. మీరు దేవుని ద్వారా నడిపించబడ్డారు. And God leads you and tells you everything you need to do. దేవుడు మీరు ఏం చేయాలని కూడా చదివించాడు. But if you'll use your own mind, కానీ మీరు మీ సొంత మేధాశక్తిలకు వాడితే, then you can be just as wise as God. మీరు కూడా దైవమును వంటివారు అయిపోతారు. And so man did that. మానవుడు చేశాడు. He didn't eat of a tree of knowledge. ఆయన మరి మంచి చెడ్డ తెలుగు నుంచి వృక్షం నుంచి తినలేదు, కానీ but he ate of a condition of knowledge. ఆయన ఆ మంచి చెడు జ్ఞానం యొక్క ఆ యొక్క ఫలాన్ని తిన్నాడు. And when he chose this, ఎప్పుడైతే తన బుర్రని అతను ఎన్నుకున్నాడో, he was cut off from this. ఆయన హృదయంలో నుంచి కత్తిరించబడ్డాడు. And it's interesting. We'll talk about it tonight. మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోబోయేది ఈ రోజు. We'll talk about fellowship. మనం సహవాసం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. And how fellowship was God blending with man. ఎలాగో
మానవుడితో దేవుని సహవాసాన్ని ముడిపెడుతున్నాడు. And when man sinned, ఎప్పుడైతే మానవుడు పాపం చేశాడో God said, Adam, where are you? దేవుడు అన్నాడు, ఆదామా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు? Well, he's a God of creation. ఆయన సృష్టికి దేవుడై ఉన్నాడు. He knew where Adam was. ఆదాం ఎక్కడ ఉన్నాడనే సంగతి ఆయనకి But he తెలుసు. was challenging man. కానీ మనిషికి ఆయన సవాలేస్తున్నాడు. He said, what did you do with the condition that I fellowship with? నేను నీతో సహవాసం చేసే ఆ పరిస్థితి ఏమైంది అని అడిగాడు. Now you've chosen this. ఇప్పుడు నీవు దీన్ని ఎన్నుకున్నావు. And so now you have died. నీవు ఇప్పుడు చనిపోయావు అన్నాడు. Adam continued to live. ఆదాం అలాగే బ్రతుకుతూ వెళ్ళాడు. But Romans 8 tells us కానీ రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయం చెప్తుంది, the human mind is death. మానవుని యొక్క మనసు ఏదైతే ఉందో అది మరణమై ఉన్నది. The prophet said that we've given 5 senses. ప్రవక్త అన్నాడు మనకు 5 ఇంద్రియాలు దేవుడు ఇచ్చాడు. And the purpose of these senses is to get along in this life. ఈ యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క పని ఏంటి అంటే ఈ జీవితంలో జీవనాన్ని సాగించడానికి. Just like Adam had to have a body to lead creation. ఎలాగైతే సృష్టిని నడిపించడానికి ఆదాముకి శరీరం అవసరమైంది అలాగే. But our senses were never supposed to guide us. కానీ మన యొక్క ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు కూడా మనం నడిపించే సాధకాలు ఉండడానికి వీల్లేదు. They were never supposed to be the source of our decision. మన యొక్క నిర్ణయాలకు ఆధారంగా ఆ ఇంద్రియాలు పనిచేయడానికి వీల్లేదు. And so what Jesus is saying here, ఇక్కడ యేసువారు ఏదైతే సెలవిస్తున్నారో, he says perfection is something that happened before the fall. ఆయన పడిపోకన్నా ముందు ఉండేటువంటి పరిపూర్ణత గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Perfection is a leadership of the Holy Ghost in your life. నీ జీవితంలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క నాయకత్వమే పరిపూర్ణత అయినది. It's when you have no reasoning involved. ఎప్పుడైతే నీవు నీ యొక్క మనసులో ఆరా తీయవో, it's when you don't use your senses to make your నీ decision. యొక్క ఇంద్రియాలని నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే నీ యొక్క ఇంద్రియాలకు పనిపెట్టవో, That's why the Bible says we're pilgrims and strangers. అందుకనే పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది మన యాత్రికులము పరదేశంలో ఉన్నాము. Because when we're led by the Spirit of God, ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మతో మనం ఎప్పుడైతే నడిపించబడతామో, sometimes we do things that are strange కొన్నిసార్లు వింతైన కార్యాలు మనం చేస్తాం. and they don't make any sense to the world. అది లోకానికి చాలా భిన్నంగా కనబడుతుంది, వింతగా కనబడుతుంది. But they make sense to God. కానీ దేవుడికి అది చాలా బాగా కనబడుతుంది. Because his kingdom is all that's in his mind. ఎందుకంటే తన రాజ్యం అంతా తన మనసులోనే ఉన్నది. That is his desire for everything. అన్నిటి వరకు ఆయన ఆశ అది. Is for us to fulfill our portion in the kingdom. దేవుని రాజ్యంలో మన వంతు భాగాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. For human man to fulfill their portion in the kingdom. మానవ నరుడు దేవుని రాజ్యంలో తన వంతు పాత్రను నెరవేర్చడం. And so if God has a requirement, దేవుడికి ఇప్పుడు ఒకటి కావాలని కోరుతున్నప్పుడు, for us to be restored back to an original condition, మనము మన యొక్క మూల దశకి రావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నప్పుడు, then he must provide the way for us to do that. ఆయనప్పుడు అలా జరిగించడానికి తగిన మార్గాన్ని మనకి ఏర్పాటు చేయాలి. And that's why he sent Jesus. అందుకే యేసువారిని భూమి మీదకి పంపించాడు. Because Jesus was the bridge. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు వంతెనై ఉన్నారు. We were all trapped in sin. మనందరం కూడా పాపంలో పట్టబడ్డాం. Now listen, I have an idea. ఇప్పుడు వినండి, నాకు ఒక ఆలోచన ఉంది. It's not my idea, it's what I see in the scripture. ఇది నా సొంత ఆలోచన కాదు కానీ లేఖనాల్లో నేను చూసిన ఆలోచన. But when you look in the Garden of Eden, మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైనా తోటలో చూస్తారో, you see 2 main characters. అక్కడ ఇద్దరు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు చూస్తారు. Forget about the serpent. సర్పం గురించి అయితే We're మర్చిపోండి. not dealing with sin. మనం పాపంతో వ్యవహరించడం లేదు. We're dealing with God, దేవుడి విషయంలో మనం చూస్తున్నాం. who in the form of Logos came and walked with man. ఆయన వాక్య రూపంలో వచ్చి నరుడితో కలిసి నడుస్తున్నాడు. And then we're dealing with a human man. తర్వాత నరుడు అనే మానవుడి గురించి చూస్తున్నాం. So you have 2 characters. కనుక ఇక్కడ 2 గుణలక్షణాలు లేదా 2 వ్యక్తులు You ఉన్నారు. have God నీకు దేవుడు ఉన్నాడు, and you have man. నీకు నరుడు ఉన్నాడు. Now the decision that we have to come to ఈ రోజు మనం రావాల్సిన నిర్ణయము is which part of that are you? అందులో ఏ భాగంలో నీవు ఉన్నావు? Are you human man? నీవు మానవ నరుడువా? Then you're not bride. అప్పుడు నీవు వధువు కాదు. Because the bride was not taken out of human man. ఎందుకంటే మానవ నరుడిలో నుంచి వధువు బయటికి రాలేదు. The bride was taken out of God. వధువు దేవుళ్ళలో నుంచి బయటకు వచ్చింది. Very clear. ప్రవక్త చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. That eternal life is God's own life. నిత్య జీవం అంటే ఏదో కాదు కానీ దేవుడి సొంత జీవం. For Adam's race, ఆదాము యొక్క for Adam's race, his human man, ఆదాము యొక్క జాతి లేదా నరజాతి, then eternal life is living forever. నిత్య జీవం అనేటువంటిది నిత్యము జీవించేది. But for the bride of God, కానీ దేవుని యొక్క వధువుకు eternal life is God's own life. నిత్య జీవం అంటే దేవుని యొక్క సొంత జీవం. You have God's own life. దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుడి సొంత జీవాన్ని నీవు కలిగి ఉన్నప్పుడు You have His thoughts. నీవు ఆయన ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు. You have His memories. ఆయన జ్ఞాపక
శక్తి, you have all of his abilities. ఆయనకున్న సామర్థ్యాలు అన్నీ నీలో ఉన్నాయి. You have no needs. నీకు అవసరతలు ఉండవు. And all of your thoughts are God's thoughts. మీ ఆలోచనలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క ఆలోచనలే ఉన్నాయి. That's the position the prophet came to. ప్రవక్త అలాంటి స్థితికి వచ్చాడు. Because it's not on tape. అది టేపుల్లో రికార్డ్ చేయబడలేదు కానీ But I have it on good authority. నాకు మంచి అంటే అధికారికంగా ప్రచురించబడింది అధికారులు. That there were 3 things Brother Branham said before he died. ఆయన చనిపోకన్నా ముందు 3 విషయాలు అని చెప్పారు. He says, I have no more fear. ఆయన అన్నాడు నాకు ఇక ఎంత మాత్రం భయం లేదు. Why would he have no fear? ఎందుకైనా భయం లేదు? Because God has no fear. ఎందుకంటే దేవుడికి కూడా భయం లేదు కాబట్టి. And the Bible says, perfect love, which is God, casts out all fear. పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ అది దేవుడి నుంచి వస్తది. అది సమస్తమైన భయమును పారద్రోలుతుంది. I want to make it clear. నేను ఇది స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నా. That perfect love is not a thing. పరిపూర్ణ ప్రేమ అనేటువంటిది అది ఒక విషయం కాదు, అది వస్తువు కాదు. Perfect love is a person. పరిపూర్ణ ప్రేమ అనేది ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. And so if you have perfect love, నీవు పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నట్లయితే then you have the person of God living in you. అప్పుడు దేవుడు అనేటువంటి వ్యక్తి నీలో జీవిస్తున్నాడని అర్థం. So he said, I have no more fear. కనుక ఆయన ఏమన్నాడంటే నాకు ఇక భయం ఏం లేదు. I was talking with Brother Samuel. నేను సోదరుడు శామ్యూల్ గారితో మాట్లాడాను. I believe this coronavirus నేను నమ్ముతున్నాను ఈ కరోనా వైరస్ ఏదైతే వచ్చిందో was aimed right at the bride. అది వధువు మీదే నేరుగా కేంద్రీకరణ పెట్టింది. And I was so discouraged నేను ఎంతగా దాన్ని బట్టి నిరుత్సాహపడ్డానంటే to see people who claim to be bride ఎవరైతే వధువు అని చెప్పుకుంటున్నారో ఆ ప్రజలు afraid of the attack of the devil. ఆ సాతానుడి దాడికి భయపడ్డారు. When God has called us to have His Spirit, దేవుడు ఎప్పుడైతే నా ఆత్మ కలిగిన వారిని మనం పిలుస్తున్నాడో His Spirit is not afraid of the ఆయన coronavirus. ఆత్మ కరోనా వైరస్ కి భయపడేది ఉండదు. So the challenge has come. కనుక సవాల్ వచ్చింది. Who are we? మనం ఎవరమై ఉన్నాం? You know, when Satan tempted Jesus, ఎప్పుడైతే సాతానుడు యేసువారిని శోధించాడో the basis of his temptation వాడు was, శోధించడానికి గల ఆధారం if you are a son of God, ఒకవేళ నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే, if you are a son of God, ఒకవేళ నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే, well then the coronavirus came. ఎప్పుడైతే కరోనా వైరస్ వచ్చిందో If you are a son of God, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే, and I was so discouraged నాకు ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డాను. to see people flee. ప్రజలు పారిపోవడాన్ని బట్టి I saw a church, I know of a church నాకు సంఘం తెలిసిన వారు ఉన్నారు. that quit taking communion, వారు ఆ యొక్క సహవాసం బల్లారాధనలోకి రాలేదు. wouldn't take communion during the virus ఆ యొక్క వైరస్ సమయంలో మేము అసలు బల్లారాధనకి వెళ్ళమన్నా. because they were afraid somebody was going to get the virus. ఎవరో ఒకరికి మరి ఆ వ్యాధి వచ్చుకుంటే మాకు వస్తుందనే భయం వారికి. And so when it seemed like the virus was over, ఎప్పుడైతే ఆ వైరస్ అనేటువంటిది పూర్తిగా నశించిందో they said, woo, we're free to take communion అప్పుడు now. అండ మొదలు పెట్టారు బల్లారాధనలోకి ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి మాకు సమయం అయింది. And so they took communion. అప్పుడు వారు బల్లారాధనలో పాల్పొందారు. Half of the church got the virus. సంఘంలో సగం మందికి వైరస్ తాకిడి వచ్చింది. Why did that happen? ఎందుకు జరిగింది అది? Because they didn't have the right approach. ఎందుకంటే సరైన విధంగా దేవుని సందేశలేదు. I told my church we had communion the whole time. నేను సంఘానికి చెప్పాను మన సంఘంలో ఎల్లప్పుడూ జరుగుతున్నట్టే బల్లారాధన జరుగుతుంది. And I told my church, నేను సంఘానికి చెప్పాను, I said, can you die from taking communion? మీరు బల్లారాధన తీసుకోవడం ద్వారా ప్రాణం పెట్టలేరా? And you say, oh no, brother మీరు బల్లారాధన తీసుకుంటే చనిపోతారా అని అన్నాను. I said, be careful. నేను అన్నా జాగ్రత్త. Because the Bible says, for this cause many are weak and sickly among you. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పుచున్నది అందుకనే మీలోని అనేకులు బలహీనులై ఉన్నారు, And many have died. అనేకులు నిద్రించుచున్నారు. Not from the coronavirus, కరోనా వైరస్ నుంచి కాదు కానీ but from taking communion unworthily. అయోగ్యముగా బల్లలో చేయలేదు. You cannot die from taking communion మీరు బల్లారాధన తీసుకోవడం ద్వారా చనిపోరు, unless you take it unworthily. మీరు అయోగ్యంగా తిని త్రాగితే తప్ప. And so we're looking at perfection. ఇప్పుడు మనం పరిపూర్ణపై చూస్తున్నాం. We're looking at what Christ had to do for us. క్రీస్తు మన కోసం ఏం చేస్తున్నాడు దాన్ని చూస్తున్నాం. Because we fell from a condition. ఎందుకంటే ఒక స్థితి నుంచి మనం పడ్డాం. We fell from a condition of the preeminence
of theophany in us. మన లోపల ఉన్న వాక్యపు దేహము యొక్క అధికారములో నుంచి ఆధిపత్యంలో నుంచి మనం పడిపోయాం. See, we were bride. చూడండి, మనం వధువై ఉన్నాం. And we would have come by spoken word. మనము పలకబడిన మాట ద్వారా వచ్చి ఉండేవాళ్ళం. But when we came by sex, కానీ ఎప్పుడైతే మనము లైంగిక సంపర్కం ద్వారా వచ్చామో, we were trapped under the fall. మనము ఆ పడిపోయిన దశ కిందకి మన లోపల చిక్కుకున్నాం. Just like Adam was. ఎలాగంటే ఆదాము గారు చిక్కుకున్నట్లే. So Christ had to redeem his own bride. కనుక క్రీస్తు తన సొంత వధువుని విమోచించి తీరాలి. As well as redeem creation. ఆయన మరి అలాగే సృష్టిని కూడా విమోచించాలి. And we see that in this hour. మనం చూస్తాం ఈ గడియలో అదే జరుగుతున్నట్టు. Now I want to be clear. నేను ఇప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. When Christ bowed his head క్రీస్తు తన యొక్క and bowed his head on the cross. శిలువలో యేసుక్రీస్తు తన తలను వంచి and he said, "It is finished." ఆయన అన్నాడు, ఇక సమాప్తమైంది అని. He had done everything. ఆయన చేయాల్సిన సమస్తం కూడా ముగించాడు. Everything had been done. ఆయన సమస్తాన్ని కూడా చేశాడు. He made a way for us to come back. మనం తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళడానికి మార్గం చేశాడు. And you know, he even proved it. ఆయన దాన్ని నిరూపణ కూడా చేశాడు. Because he raised from the dead. ఎందుకంటే ఆయన మృతుల్లో నుంచి సజీవుడయ్యాడు. No man had ever raised himself from the dead. ఎవరు కూడా ఏ వ్యక్తి తనను తాను మృతుల్లో నుంచి లేపుకున్న వ్యక్తి లేరు. But he proved that he had a victory over death itself. ఆయన మరణం మీదే విజయాన్ని సాధించిన వ్యక్తి అని తనను తాను నిరూపణ చేసుకున్నాడు. Now that same spirit ఇప్పుడు అదే ఆత్మ that rose from the dead మృతుల్లో నుంచి లేచింది now dwells in you. అదే ఈ రోజు నీలో నివసిస్తుంది. And the Bible says, మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది, if the spirit of him that raised Christ from the dead క్రీస్తు యేసుని మృతుల్లో నుంచి లేపిన ఆత్మ dwells in you, నీలో నివసిస్తున్నట్లయితే it will quicken your mortal body. నీ యొక్క మత్స్య దేహాన్ని కూడా ఆయన జీవింపజేస్తాడు. So let's turn to Hebrews the 9th chapter. ఈ రోజు హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయానికి మనం తిరగవేద్దాం. And let's look at redemption. విమోచన గురించి మనం చూద్దాం. Let me find the scripture. ఆ లేఖనాన్ని నేను కొంచెం పరిశీలించి చెప్తాను. Okay, in the 9th chapter of Hebrews, హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో Paul is comparing what they did under the law పౌలు గారు మరి ఆ పోల్చి చెప్పుచున్నారు ధర్మశాస్త్రం కింద వారు ఏం చేశారు and showing that Christ was a fulfillment of that. క్రీస్తు దాని యొక్క నెరవేర్పు అని ఆయన చూపించుచున్నాడు. So he identifies the articles of the tabernacle. ఆ మందిరంలో ఉన్న ఉపకరణాలన్నింటినీ కూడా. Now the tabernacle had a what do they call it? A curtain. They had a curtain all the way around it. దాని చుట్టూ కూడా మరి తెర లాంటిది ఆ యొక్క మందిరంలో ప్రత్యక్ష గుడారంలో and that was the outer area. అది మరి బయట ఉన్న వెలుపల ఆవరణం. And then there was a building inside of there. దాని తర్వాత లోపల ఇంకొక మరి భవనం లాగా ఉంటుంది. And it had two parts. దాంట్లో మళ్ళీ రెండు భాగాలు ఉంటాయి. It had an outer court. దానికి వెలుపల ఆవరణ ఉంటుంది. Or a holy place. దాని పరిశుద్ధ స్థలం అంటాము. And in that holy place ఆ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలంలో was the candlestick. అక్కడ దీపస్తంభం ఉంటుంది. The table of showbread. అక్కడ మరి సముఖపు రొట్టెల బల్ల. And the altar of incense where prayers. అక్కడ ధూప ద్రవ్యములు వేసేటువంటి ఆ యొక్క సువర్ణ దీపార్తి. But on the inside of the inside కానీ లోపల there was the most holy place. అతి పరిశుద్ధ స్థలం అనేటువంటిది. And that's where the presence of God dwelt. అక్కడే దేవుని యొక్క సన్నిధి నివాసం ఉండేది. Amen. Paul was talking about it here. పౌలు గారు దాని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నారు. Well, I want you to think about something. మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ఆలోచించాలని అంటున్నారు. Because the prophet said that represents the human body. ఎందుకంటే ప్రవక్త అంటాడు అది మానవ దేహానికి పోలికగా ఉన్నది అన్నాడు. Because you have this outer area. ఎందుకంటే మనకి వెలుపలి ఆవరణం ఉంది. That's the area of the flesh. ఇది శరీరం ఉండేటువంటి ఆవరణం ఇది. And you have a second area. నీకు రెండవ ఆవరణం కూడా ఉంది. Which is the area of the spirit. అదేంటంటే ఆత్మ ప్రపంచమై ఉన్నది. The human mind. మానవుడి యొక్క మనసు ఉండేది. Controls all the body. సమస్త శరీరాన్ని నియంత్రిస్తుంది అక్కడి నుంచి. But on the inside of the inside. కానీ లోపల అంతరంగంలో you have the soul. నీకు ప్రాణం అనేటువంటిది ఉన్నది. And in the soul is where the presence of God dwells. ఆ ప్రాణం ఎక్కడ ఉందో అక్కడే దేవుని యొక్క ఆత్మ నివసిస్తూ ఉంటుంది. And even before you were born again. నీవు తిరిగి జన్మించకన్నా మునిపే. And the prophet was very clear. ప్రవక్త చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు. Before you were born again. నీవు తిరిగి జన్మించకన్నా మునిపే. You had a gene of God in you. దేవుని యొక్క If you didn't have a gene.
నీవు దేవుని జన్మును కలిగి లేకపోతే, then when the word of God was way before you, అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం నీ ముందు అల్లాడించబడినప్పుడు you would have had nothing to respond. నీవు ప్రతిస్పందించడానికి ఏమి ఉండేది కాదు. Whenever we heard the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం వింటామో, then that gene down inside of us, ఆ లోపల ఉన్న జన్యు ఏదైతే ఉందో, yes, that's me. అదంతది నేనే అని I'm on my way home. నేను ఇంటికి మార్గంలో ఉన్నానంటది. This word had to grow in us. ఈ వాక్యం మనలో ఎదగాల్సింది. And for 7 church ages, 7 సంఘకాల లోపల God would send a portion of the word. దేవుడు వాక్యంలో కొంత పరిమాణంలో భాగం పంపించాడు. And let's say in the dark ages, ఉదాహరణకు చెప్తాను, చీకటి కాలంలో maybe they only had 10% of the word. వారు కేవలం 10% వాక్యాన్ని మాత్రం కలిగి ఉండొచ్చేమో. But the people of that age, కానీ ఆ కాలానికి వచ్చిన ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో, when they heard that 10%, ఎప్పుడైతే ఆ 10% వాక్యాన్ని వారు విన్నారో, they would match that 10%. ఆ 10% వాక్యానికి అమ్మడారు. So that was a partial redemption. అది మరి తాత్కాలికంగా జరిగిన విమోచన అయి ఉన్నది. Because they were partially restored. ఎందుకంటే కొంత మట్టుకు వారు విమోచించబడ్డారు. Although there was 100% redemption available, వారికి 100% విమోచన అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, but because of how God was assembling his body, దేవుడు తన శరీరాన్ని సమకూరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి there was only a portion of the word available. దేవుని యొక్క వాక్యములో కొంత పరిమాణం మాత్రమే వారికి అందుబాటులో దొరికింది. And then Luther came along. తర్వాత లూథర్ గారు వచ్చారు ముందుకి. More word. ఆయన ఇంకొంచెం వాక్యాన్ని వెలుగు కలిగి ఉన్నాడు. Bigger expression. ఆయన ఇంకొంచెం బాగా దానికి వ్యక్తీకరించబడ్డాడు. Wesley came. వెస్లీ గారు వచ్చారు. More word. ఇంకొంచెం వాక్యం ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. Bigger expression. ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వ్యక్తీకరించబడ్డాడు. 1906. 1906లో more word. ఇంకా ఎక్కువ వాక్యం వచ్చింది. ఇంకా గొప్ప అధిక వ్యక్తీకరణ బయటకు వచ్చింది. And even when this message came, ఈ వర్తమానం వచ్చినప్పుడు కూడా there was an aspect of restoration of the word. వాక్యం యొక్క పునరుద్ధీకరణ అనేటువంటి ఒక కోణమే ఉంది. Of doctrines. అది బోధన సిద్ధపరచు of our understanding of the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకునే విషయంలో. But as I've said many times, నేను అనేకసార్లు చెప్పినట్లుగా, I want you to think about what God's doing in this hour. దేవుడి గడిలో ఏం చేస్తున్నాడో మీరు చూడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Because what he's done is established an eternal redemption. ఏం చేశాడనంటే ఆయన నిత్యపు విమోచన అనే దాన్ని స్థిరపరిచాడు. Now me and Brother Samuel are going to be walking in a new heavens and new earth. నేను సోదరు శామ్యూల్ గారు ఇప్పుడు నూతన భూమి నూతన ఆకాశం మీద నడుస్తున్నాను. Because I believe in this brother. ఎందుకంటే నేను ఈ సోదరుని విశ్వాసం ఉంచాను. He's part of me. ఆయన నాలో భాగస్వామై ఉన్నాడు. And a million years from now, ఇప్పటి నుంచి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల లోపు we're going to be walking down a path. మేము మా యొక్క మార్గంలో నడవబోతున్నాం. మేము గొప్ప సంతానం గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేము. We're never going to talk about even redemption. మేము విమోచన గురించి కూడా మాట్లాడుకోబోము అప్పుడు. Because these are things that came because of sin. ఎందుకంటే పాపము మరి ముందుకు రావడాన్ని బట్టి ఇవన్నీ ముందు వెలుగులోకి వచ్చాయి. And so God in perfection కనుక దేవుడు పరిపూర్ణతలో is calling us to something higher. ఆయన మనల్ని ఉన్నతమైన స్థానానికి పిలుస్తున్నాడు. అనేకసార్లు మనకు చెప్పాడు, we are not creatures of time. మనము కాలానికి బందీలైన వారం కాదు. We are creatures of eternity. నిత్యత్వానికి బందీలైన వారం. And the reason is because God is eternal. ఎందుకంటే దేవుడు నిత్యుడు కనుక. And if you have the Spirit of God, దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నట్లయితే, and the Spirit of God is preeminent in you, దేవుని యొక్క ఆత్మ నీలో ప్రబలినట్లయితే, then you are expressing eternity. నీవు నిత్యత్వాన్ని వ్యక్తపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నావు. ఇప్పుడే Quit thinking that something's coming. ఏదో వస్తుంది అనే ఆలోచనని విరమించండి. When God sent this message, ఎప్పుడైతే దేవుడి వర్తమానాన్ని పంపాడో, He showed us 100% of the word. ఆయన 100% దేవుని వాక్యాన్ని మనకి వ్యక్తపరిచాడు. It's our responsibility ఇప్పుడు ఇది మన బాధ్యత అయి ఉన్నది. to match the word that was sent. మనకి పంపబడిన వాక్యంతో మనం పోల్చి చూసుకోవడం. The prophet said the only thing holding off the coming of Christ, ప్రవక్త అన్నాడు, దేవుని రాకడని ఆపుతున్న ఒకే ఒక కార్యం, it's the readiness of the bride. వధువు సిద్ధపడటం మాత్రమే. So what do we need to do? ఈ రోజు మనం ఏం చేయాల్సున్నాము? We need to make ourselves ready. మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాల్సి ఉంది. How do we do that? మనం ఎలా ఏం చేయాలి? Well, we got to memorize the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కంఠస్థం పడతాం. We have to memorize the message. వర్తమానాన్ని కంఠస్థం పడతాము. Know what God is waiting for us to do. దేవుడు మనం ఏం చేయాలని ఎదురు చూస్తున్నాడంటే, is empty ourselves out. మనల్ని మనం ఖాళీ చేసుకోవాలి. God to take control of this vessel. దేవుడు ఈ పాత్రని ఆయన హస్తంలో తీసుకోవాలి.
That's what this message was sent to do. ఈ వర్తమానం అది చేయడానికే పంపబడి ఉన్నది. To announce to us that eternal redemption is right now. నిత్య విమోచన ఇప్పుడే ఉన్నది అని ప్రకటించడానికి. భవిష్యత్తులో ఎక్కడో కాదు. See, we want to put it out in the future. మనం భవిష్యత్తులో పెట్టాలని చూస్తాం దాన్ని. The devil doesn't care సాతానుడు పట్టించుకోవడానికి. if you say the great thing is coming. గొప్ప కార్యం ముందు వస్తుంది అంటే వాడు పట్టించుకోడు. We were talking in the car on the way. మేము వచ్చే మార్గంలో వాహనంలో మాట్లాడుతూ సంభాషించాం. On the day of Pentecost, పెంటెకోస్తు నాడు there were 3,000 people saved. 3,000 మంది రక్షించబడ్డారు. 120 came out of the room. 120 మంది మేడగది నుంచి బయటకు వచ్చారు. Speaking in tongues. భాషలతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. Gifts of the Spirit. ఆత్మ వరాలతో. And the people said, what do we have to do to be like you? ప్రజలు అన్నారు మీలా మేము అవ్వాలంటే ఏం చేయాలన్నారు. And Jesus and Peter said, repent and be baptized. పేతురు అన్నాడు మారు మనస్సు పొంది బాప్తిసం పొందండి. They did it. వారు అలాగనే చేశారు. And 3,000 people were saved. 3,000 మంది రక్షణలోకి వచ్చారు. Maybe even 3,000 people spoke in tongues. I don't know. బహుశా 3,000 మంది భాషలతో మాట్లాడారని నాకు తెలియదు. But the prophet said the devil didn't even care. కానీ సాతానుడు అసలు పట్టించుకోలేదు అని ప్రవక్త అన్నాడు. The devil doesn't care if people operate gifts. ప్రజలు అలాగు వరములతో వారు పని చేయడాన్ని సాతానుడు ఇష్టపడడు. The devil doesn't care if people say they're saved. వారు రక్షించబడ్డారని ప్రజలు చెబుతున్నప్పుడు సాతానుడు దాన్ని ఇష్టపడడు, పట్టించుకోడు. I read 10 chapters a day in my Bible. నా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో 10 అధ్యాయాలు దినదినమును ధ్యానిస్తుండొచ్చు. The Catholic monk can outdo you. క్యాథలిక్ వారు మీకన్నా బాగా చదువుతుండొచ్చు లేదా మీకన్నా బాగా వెళ్తూ ఉండొచ్చు. Oh, I listen to all the messages. నేను వర్తమానాలన్నీ వింటూ ఉన్నాను. And you put it all up here. అన్ని కూడా మీరు బుర్రలోనే పెడతారు. What the devil cares about కానీ సాతానుడు దేన్ని బట్టి పట్టించుకుంటాడంటే is the next day. అది తర్వాత రోజు గురించే. There was a man laying in the gate beautiful. అక్కడ సుందరమను ఆ బొమ్మ దగ్గర ఒక వ్యక్తి కూర్చుని ఉన్నాడు. He says, oh, I need money. ఆయన అన్నాడు నాకు కొంచెం డబ్బు సహాయం చేయండి. Well, if Peter had money, he could have given him money. పేతురు దగ్గర డబ్బులు ఉంటే బహుశా డబ్బులు ఇచ్చేవాడేమో. But the next day he would have needed money again. కానీ తర్వాత రోజు మరలా అతనికి ఆ డబ్బు అవసరం పడుతుంది. We have a saying in the United States. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో మాకు ఒక మాట నానుడి ఉన్నది. You give a man a fish. మీరు ఒక వ్యక్తికి చేప కనిపిస్తే You feed him for a day. ఆయనకు ఒక రోజు మరి ఆహారం దొరుకుతుంది. But if you teach a man to fish, ఎలాగో ఆ చేపని సంపాదించాలా వ్యక్తికి నేర్పిస్తే you feed him for a while. అదే జరిగింది అక్కడ. That man thought he needed money. ఆ వ్యక్తి అనుకున్నాడు నాకు కొంత ధనం అవసరం ఇప్పుడు. But Peter knew he needed healing. కానీ పేతురుకి తెలిసింది ఏంటంటే అతనికి స్వస్థత కావాలి. If he was healed, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి స్వస్థపరచబడితే he wouldn't have to beg for money. ఆయన అలాగూ డబ్బులు భిక్షమడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. And so Peter said, కనుక పేతురు అన్నాడు well, I don't have any money, నా దగ్గర ధనం లేదే, but I've got something you need. కానీ నీకు అవసరమైంది నా దగ్గర ఉంటుంది. And when Peter said, such as I have, I give unto you, పేతురు అన్నాడు అప్పుడు నేను ఏదైతే కలిగి ఉన్నానో అదే నీకు ఇచ్చుచున్నాను. said, all hell broke loose on the church. ప్రవక్త అన్నారు సంఘం మీదకి పాతాళం తీర్చుకోబడింది. The devil doesn't care if we say we're saved. సాతానుడికి మనం రక్షించబడ్డామంటే వాడికి పట్టింపు ఉండదు. The devil doesn't care if we've been baptized in Jesus' మేము name. యేసుక్రీస్తు నామములో బాప్తిసం పొందామంటే సాతానుడు పట్టించుకోడు. The devil doesn't care if we say God sent a prophet. దేవుడు ఒక ప్రవక్తను పంపాడు అంటే సాతానుడు పట్టించుకోడు. I've seen whole churches of people. నేను సంఘంలో ప్రజలందరినీ చూసుకుంటూ వచ్చాను. Oh, we're in the message. మేము వర్తమానంలో ఉన్నాము. Well, we're baptized in Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో బాప్తిసం పొందాము. And we know God sent a prophet. దేవుడు ఒక ప్రవక్తను పంపాడని మాకు తెలుసు. Is that all this message is? ఈ వర్తమానం అంతా దాని గురించేనా? This message is a restoration of our position. ఈ వర్తమానం మన యొక్క స్థాయిని తిరిగి పునరుద్ధరించేది. The devil doesn't care if we say we're messengers. సాతానుడు మనం వర్తమాన విశ్వాసం అని చెప్పుకుంటే అది పట్టించుకోడు. But if we step into eternal redemption కానీ నిత్య విమోచనలో మనం అడుగు పెడితే and we begin to express who we are before sin happened, పాపం జరగకన్నా ముందు మనం ఏమై ఉన్నామా అనే దాన్ని కనుక మనం వ్యక్తపరిస్తే that'll send the devil running. సాతానుడిని పారిపోయేటట్టు చేసేది ఆ విషయమే. He has no power against that. దానికి విరోధంగా వాడు ఏ శక్తి చూపలేడు. So Paul in the book of Hebrews, కనుక పౌలు గారి హెబ్రీ పత్రికలో it's describing the difference between law and grace. ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి కృపకి మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తున్నాడు. Now what is the law? ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఏంటి?
I want you to think about this. మీరు దీని గురించి ఆలోచించాలని నేను అంటున్నాను. Because God gave them a law. ఎందుకంటే దేవుడు వారికి ధర్మశాస్త్రాన్ని But the ఇచ్చాడు. reason God gave them a law వారికి ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే is because that's what they asked for. వారు అడిగారు కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చాడు. God wanted to take them to Mount Sinai. దేవుడు అంటే సీనాయి పర్వతం దగ్గర తీసుకెళ్లాలనుకున్నాడు. Now Israel's not bride. ఇశ్రాయేలీయులు వధువు కాదు. But he wanted to give them a position. కానీ ఆయన ఒక స్థానాన్ని ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. And so he said, come to the mountain. కనుక ఆయన అన్నాడు కొండ మీదకి రా. Sanctify yourself for 3 days. 3 రోజుల పాటు నిన్ను నీవు సిద్ధీకరించుకొని and approach the mountain. ఆ కొండ దగ్గరికి సమీపించి. And this is what he says. ఇదే ఆయన అన్నటువంటి మాట. When I speak to Moses, నేను ఎప్పుడైతే మోషేతో మాట్లాడానో, you will be able to hear my words as I speak to Moses. నేను మోషేతో మాట్లాడినప్పుడు నా స్వరమును నీవు వింటావన్నాడు. So they would have a direct speaking of God. కానీ కనుక వారు అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా దేవుడి నుంచి నేరుగా మాటలు పొందుకునేవారే. Now listen to what Jesus said. ఇప్పుడు చూడండి యేసు వారు ఏమంటున్నారు. He says the words that I speak, నేను మాట్లాడు మాటలు, they are spirit and they are life. అవి ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నాయి. They had been able to hear the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని గనుక ఒకవేళ వారు వినగలిగి ఉంటే there would have been an exchange of life. అక్కడ జీవము యొక్క మరి మార్పు లేదంటే ఇటు నుంచి అటు బదిలీ జరిగి ఉండేది. But when they heard God begin to talk, ఎప్పుడైతే దేవుడు మాట్లాడటం వారు చూశారో, oh, it was so loud. అది ఎంత మరి ధ్వని ఎక్కువగా ఉందో, it sounded like trumpets then. అది బూరలు మోగుచున్నంత ధ్వని ఎక్కువగా వస్తుందని వారు అన్నారు. And they said, we don't want to listen to that. మేము ఆ స్వరాన్ని వినడం మాకు ఇష్టం లేదన్నా. Because if we listen to that, we're going to die. ఒకవేళ ధ్వని గనక మేము వింటే మేము చనిపోతామేమో అన్నారు. And you know what? మీకు తెలుసా సంగతి? They were right. వారు చెప్పింది నిజమే. Because had they listened to the voice of God, ఎందుకంటే దేవుని స్వరాన్ని విన్నారు వారు, it would have killed the influence of their human mind. వారి మానవ మేధస్సు యొక్క ప్రభావాన్ని అది చంపి ఉండేది. So they would have died. వారు నిజంగా చనిపోయి ఉండేవారే. Not died physically. వారు భౌతికంగా చనిపోవడం కాదు కానీ, but they would have died mentally. వారు మానసికంగా చనిపోయేవారు. But they didn't want that. కానీ వారికి అది అవసరం లేదు. They said, please just tell us what God wants. వారు అన్నారు దేవుడికి ఏం కావాలో అది మాకు చెప్పు చాలు. Just what we were saying before. ఇది మా ముందు అది చెప్పు అని అన్నారు అంతే. We don't want the thought of God. మాకు దేవుని ఆలోచన అక్కర్లేదు. If you'll just tell us what God wants. దేవుడికి ఏం కావాలో అది నువ్వు నాకు చెప్తే చాలు, మాకు చెప్తే చాలు. If you'll just give us a word that our human mind can understand. మా మానవ మేధస్సు ఏది అర్థం చేసుకోగలదో ఆ వాక్యం నువ్వు మాకు ఇస్తే చాలు అన్నారు. Then we will keep all of God's commandments. అప్పుడు దేవుని ఆజ్ఞలన్నీ కూడా మేము యథావిధిగా నెరవేరుస్తామన్నారు. And they couldn't do it. వారు చేయలేకపోయారు. And the reason that I know they couldn't do it వారు చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నేను is అనుకుంటున్నాను, because along with the commandment, ఎందుకంటే ఆజ్ఞతో పాటు God had to give them a sacrifice for sin. దేవుడు పాపానికి ఒక అర్పణనివ్వాలి. And he was showing them ఆయన వారికి చూపిస్తున్నాడు, that your choice of a law మీరు ఎన్నుకున్న ధర్మశాస్త్రం was not the correct thing. అది సరైనటువంటి విధానం కాదు. That there still needed to be a sacrifice. ఇంకా వారికి ఒక అర్పణ అనేటువంటి అవసరం పడింది. And so I want you to think about something. మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ఆలోచించాలని నేను అంటున్నాను. I want you to think about what Paul is talking about in the book of Hebrews. హెబ్రీ పత్రికలో పౌలు గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మీరు గ్రహించాలని నేను అంటున్నాను. Because in the book of Hebrews, ఎందుకంటే హెబ్రీ గ్రంథంలో Paul is very careful to identify Christ పౌలు గారు క్రీస్తుని గుర్తించడంలో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాడు. as not necessarily the Redeemer, ఆయన విమోచకుడు అనేటువంటి కోణంలో కాదు కానీ, but the scriptures he refers to కానీ ఆయన చూపించే లేఖనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో has to do with a risen Christ. అది తిరిగి లేచిన లేదా పునరుద్ధరణైన క్రీస్తును గురించినటువంటి ప్రకటన. So law versus grace కనుక ధర్మశాస్త్రము మరియు కృపకి మధ్యలో becomes time versus eternity. అది సమయానికి మరియు నిత్యత్వానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. And that's what the book of Hebrews is about. హెబ్రీ గ్రంథం అంతా కూడా దాని గురించి అయి ఉన్నది. Because in the 6th chapter, ఎందుకంటే 6వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు, which is the high point of the book, అది పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే అత్యంత మరి ఉన్నతమైనటువంటి మాటలు కలిగిన గ్రంథం. Paul says, leaving the principles of the doctrines of Christ. పౌలు గారు అంటారు క్రీస్తు గురించిన మూలోపదేశాలు మాని అంటారు. Brother Branham said the doctrines of Christ, the deity of Christ, క్రీస్తు యొక్క బోధలు, క్రీస్తు యొక్క దైవత్వము సదవినగా అంటారు. that he was God in the flesh. ఆయన శరీరంలో ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. He said we're leaving that. ఆయన అంటున్నాడు మనం దాన్ని విడిచిపెట్టి, I have the quote taped right in my Bible.
నేను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నాకు ఆ మాట ఉన్నది. He said we're entering another phase. ఆయన అంటాడు మరొక దానిలోనికి మనం ప్రవేశిద్దాం. Now I'm not saying that new believers don't need that. కొత్త విశ్వాసులకి కొత్తగా చేరిన వారికి అది అక్కర్లేదని నేను అంటలేదు. But I'm saying that message believers, నేను అంటుంది ఏంటంటే వర్తమాన విశ్వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు who have been in this message, ఎవరైతే ఈ వర్తమానంలో ఉండి ఉన్నారో, who have heard the voice of God, ఎవరైతే దేవుని యొక్క స్వరాన్ని ప్రవక్త ద్వారా విన్నారో, who have heard faithful ministry, ఎవరైతే మరి నమ్మకమైన సేవకుల మాటలు విన్నారో, representing the voice of God. ఎవరైతే దేవుని స్వరానికి ప్రతినిధులై ఉన్నారో, What kind of people should we be? ఎలాంటి విధమైన ప్రజలంగా మనం ఉండాలి? Because I want to picture it this way. నేను ఈ విధంగా దీన్ని చిత్రీకరించాలనుకుంటున్నాను. When we were in sin, ఎప్పుడైతే మనం పాపంలో ఉన్నామో, we were in a prison, మనం అందరం కూడా చెరలో ఉన్నాం. and Christ came క్రీస్తు వచ్చాడు, and he opened the door of the prison. ఆయన చెరకున్నటువంటి ఆ ద్వారాన్ని తాను తెరిచాడు. He freed us from the prison. ఆయన చెరలో నుంచి మనకు విడుదల ఇచ్చాడు. But you know what we did? కానీ మనం ఏం చేసాం మీకు తెలుసా? We hung a crucifix in the prison wall. మనము ఆ యొక్క మరి ఆ చెరసాల గోడ మీద మనం సిలువని గీసాం. And we sat in the prison. మనం ఆ యొక్క చెరలోనే ఉన్నాం. And we said, thank you, Lord, for freeing me. మనం అంటున్నాం ఏమనంటే ప్రభువా మాకు విడుదల ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు And I'm అంటున్నాం. still in the prison. కానీ ఇంకా నేను చెరలోనే ఉన్నా. And I don't realize it. నేను దాన్ని గ్రహించడం లేదు. Because if we enter into eternal redemption, ఎందుకంటే మనము నిత్య విమోచనలోకి కనుక ప్రవేశిస్తే it doesn't look like the walls of the prison. అవి చెరసాల గోడలాగా కనపడవు. The Bible says, పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది if any man be in Christ, క్రీస్తునందు ఉన్నవాడు ఎవరైనా సరే he's a new creature. నూతన సృష్టి ఉన్నాడు. All things are passed away. సమస్తము గతించెను. Behold, all things are made new. సమస్తము నూతనమైనను పాతవి గతించెను. So if we're eternal creatures, మనం నిత్యమైనటువంటి ప్రాణులమైతే things begin to look different. మనం పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా వ్యత్యాసంగా చూడాలి. We can live in this world, మనం ఈ లోకంలోనే బ్రతుకుతూ but things look different. కానీ పరిస్థితులన్నీ భిన్నంగా కనపడతాయి. We go through problems, మనం సమస్యలు కూడా వెళ్తాము, but they look different to కానీ us. అవి మనకి వ్యత్యాసంగా కనపడతాయి. Because we realize మనం గ్రహిస్తాం దాన్ని. God is just dealing with us. దేవుడు మనతో వ్యవహరిస్తున్నాడు అని. He's correcting us. ఆయన మనల్ని సరిదిద్దుతున్నాడు అని. He's equipping us. ఆయన మనల్ని Equipping. ఆయన మనల్ని ఆయుధాన్ని ధరింపజేస్తున్నాడు. I can remember when my daughters were young, నా యొక్క కుమార్తెలు యవనంగా ఉన్నప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఒక and సంగతి. they were in high school, వారు మరి ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్తున్నప్పుడు and they played instruments in the band. వారు ఆ యొక్క బ్యాండ్ లో మరి ఆ వాయిద్యాలు వాయించేవారు. And so they would share each other's hats వారు ఒకరి టోపీలు ఒకరు పంచుకుంటూ ఉండేవారు. with all the other kids in the school, అక్కడ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి మిగతా the విద్యార్థులు ones in the band. ఎవరైతే ఆ బ్యాండ్ లో ఉన్నారో ఆ విద్యార్థుల యొక్క టోపీలు మార్చుకుంటుండేవారు. Well, they got head lice. వారికి headlights అంటే పేర్లు వచ్చాయి. వారికి పేర్లు పుట్టాయి. I mean, head lice makes you Yes. scratch your head. తలలో పేర్లు పుట్టాయి. You can go ahead and scratch it. మీరు కూడా వీరికి కొట్టుకోవచ్చు. But they got head lice. కానీ వారికి తలలో పేర్లు వచ్చాయి. My wife would cry నా భార్య ఏడ్చారు. because she's having to comb out this long hair. ఎందుకంటే అంత పొడవాటి జుట్టుగా దువ్వాలి కాబట్టి. And each one of my daughters would take a whole day. నా కుమార్తెలందరికీ కూడా రోజంతా పట్టేసేది. And then she'd get it done. అది అయిపోయిన తర్వాత And a month later, they would have it again. ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేది వారికి. And so she's crying. అలాగూ ఆమె బాధపడేవారు. But God was equipping her. కానీ దేవుడు ఆయుధాలు ధరింపజేసేవాడు. Because years later, ఎందుకంటే సంవత్సరాల తర్వాత we had another sister in the church that had a problem. మరొక సహోదరి ఎలాంటి సమస్యలు సంఘంలో ఉన్నారు. And I heard my wife on the phone. నా యొక్క భార్య ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంటే నేను విన్నాను. Now this is what you do. ఇది ఆమె చేసింది. And you have to do this. నీవు ఎలాగైనా చేయాలి. నువ్వు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది. See, God was equipping her to help. దేవుడు ఆమెకి ఆయుధం ధరింపజేశాడు అలా సహాయం చేయడానికి. And many times we think that problems we go through is because we've done something wrong. అనేక సార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను చేసిన తప్పు వల్లే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయా అని అనిపిస్తుంది. But God is equipping us. కానీ దేవుడు మనకి ఆయుధాన్ని ధరింపజేస్తున్నాడు. So let's get back to the word. కనుక దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వద్దాం. So Paul is explaining the difference between law and grace. పౌలు గారు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ధర్మశాస్త్రానికి మరియు కృపకి మధ్యలో భేదాన్ని వివరిస్తున్నాడు. He's saying if you're going to live in time, ఆయన అంటున్నాడు మీరు కనుక కాలంలో జీవించాలనుకుంటే you're going to have a time perspective. మీకు కాలం గురించిన దృక్పథమే ఉంటుంది. But if eternity breaks loose in you, కానీ నిత్యత్వం నీలో కనుక మరి పెళ్ళుకు పిత్తే then all things are new. అన్ని కూడా నీకు నూతనమైపోతాయి. Watch this scripture. కనుక ఈ లేఖనాన్ని గమనించండి. Okay, so verse 11.
11వ వచనం నుంచి చూద్దాం. Hebrews 9 verse 11. హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 11వ వచనం. But Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. అయితే క్రీస్తు రాబోచున్న మేలుల విషయమై ప్రధాన యాజకుడిగా వచ్చి తానే నిత్యమైన విమోచన సంపాదించి హస్తకృతము కానిదియు అనగా ఈ సృష్టి సంబంధము కానిదియు మరి ఘనమైనదియు పరిపూర్ణమైనదియునైన గుడారము ద్వారా వచ్చెను. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. మేకల యొక్కయు కోడెల యొక్కయు రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించెను. మనకి నిత్యమైన విమోచనను ఆయన సంపాదించెను. He specifies that it's eternal redemption. నిత్యమైన విమోచనని ఆయన ప్రత్యేకంగా చూపెడుతున్నారు. That's different than just regular redemption. మనకి మామూలుగా ఉన్న విమోచన కంటే కూడా ఇది కొంచెం ఉన్నతమైనది. If I'm sick, నేను ఒకవేళ రోగంతో ఉన్నాను అనుకోండి, then I count on the redemption of Christ. నేను క్రీస్తు యొక్క విమోచనని పరిగణలోకి తీసుకుని that he redeemed me ఆయన నన్ను విమోచించాడని and I can be healed. నేను స్వస్థపరచబడగలను అనుకుంటాను. But I'm going to get sick again. కానీ మరలా నాకు రోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. So that's a partial redemption. కనుక అది తాత్కాలికంగా లేదా తాత్కాలికంగా మనకు అనుగ్రహించబడిన విమోచనం. But I want you to think about what eternal redemption is. నిత్య విమోచనము అంటే ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నాను. Because eternal redemption ఎందుకంటే నిత్య విమోచనం అనేటువంటిది is to be brought back to an original condition. దాని యొక్క మునుపు స్థితికి దాన్ని తిరిగి చేర్చడం అన్నది. As though sin never happened. పాపం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఆ వ్యక్తి చేయలేదా అన్నట్టుగా. Let me read some quotes. నేను మీకోసం ఒక మాటను చదువుతాను. Okay, here it is. Okay. Invisible union. అదృశ్యమైన క్రీస్తు వధువు యొక్క అదృశ్యమైన ఐక్యత అనేటువంటి వర్తమానంలో Now when Brother Branham preached invisible union, ఎప్పుడైతే అదృశ్యమైన ఐక్యత అనేటువంటి వర్తమానాన్ని you who are familiar with the scripture, ఎవరైతే లేఖనాలు బాగా ఎరిగిన వారు మీలో ఉన్నారో are familiar with Romans the 7th chapter. ఎవరైతే రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయంతో బాగా మరి తెలిసిన వారు ఉన్నారో, and in Romans the 7th chapter it says that a woman who's been married before can't get married again. ఎవరైతే రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయం ఏమంటుందంటే ఇంతకు ముందు వివాహమైన స్త్రీ మరలా వివాహం చేసుకునే దాని గురించిన అక్కడ ప్రకటన ఉంటుంది. But if her husband dies, ఒకవేళ తన భర్త చనిపోతే she's free to marry. ఆమె వివాహం చేసుకోవడానికి స్వతంత్రురాలు అని ఉంటుంది. And so Paul is using that scripture ఇప్పుడు పౌలు గారు ఆ లేఖనాన్ని వాడుకుని to describe what has happened with Christ. క్రీస్తుతో ఏం జరిగిందా అనే సంగతిని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు. Because we were married to this flesh. ఎందుకంటే ఈ శరీరానికి మనము వివాహం చేయబడిన వారమై ఉన్నాం. We were married to our human thinking. మన మానవ ఆలోచనకి మనం వివాహం చేయబడ్డాం. But when Christ died, కానీ క్రీస్తు ఎప్పుడైతే ప్రాణాలు పెట్టారో the old man died. పాత మనిషి చనిపోయాడు. And now we're free to marry Christ. ఇప్పుడు క్రీస్తుని వివాహం చేసుకోవడానికి స్వతంత్రమై ఉన్నాం. Now Brother Branham says right at the beginning of the message. ఇప్పుడు సోదరుడు బ్రహ్మం గారు ఆ యొక్క వర్తమానం ప్రారంభంలో ఏం చెప్తారంటే, he says most people think that Romans 7 is talking about marriage and divorce. అనేక మంది ఏమనుకుంటారంటే రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయము వివాహము పరిత్యాగం గురించి మాట్లాడుతుంది అనుకుంటారు. But he said it's not. కానీ ఆయన అంటాడు దాని గురించి కాదు. It's a prophecy for the church at the end time. అంత్యకాలంలో వచ్చే సంఘానికి వచ్చిన ప్రవచనం అంటారు. And so God at the end time కనుక దేవుడు అంత్యకాలంలో is going to show us exactly what was accomplished at the cross. శిలువ దగ్గర దేవుడు ఏం సంపాదించాడో దాన్ని సంఘానికి చూపెడుతూ ఉన్నాడు. And it allows us at the end time అది మనల్ని అనుమతిస్తుంది చివరి కాలంలో to finish the building that God has built. దేవుడు కట్టుచున్నటువంటి ఆ భవనాన్ని పూర్తి చేయడానికి. Christ cannot 100% inhabit you.
క్రీస్తు 100% నిన్ను స్వతంత్రించుకోలేదు. As long as you have human thinking left. మానవ తలంపు నీలో ఉన్నంత వరకు. My pastor used to talk about it this way. నా కాపరి ఈ విధంగా దీన్ని వివరిస్తుండేవాడు. He said, I can have a big bucket of water here. నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద బకెట్ నిండా నీళ్లు పెట్టి, pure holy water. అవి పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన జలం. 100% water. 100% అవి మంచి నీళ్లు. If I put 1 grain of salt in it, నేను దాంట్లో ఒక్క రవ్వంత ఉప్పు వేస్తే it defiles the whole thing. అక్కడున్న నీటిని అంతటే పాడు చేస్తుంది. Yes. We have 1 grain of human thinking. మన యొక్క మనసులో ఒక్క మానవ తలంపు వస్తే, If we have 1 grain of our own ideas, మన సొంత తలంపు అనేటువంటిది రవ్వంతైనా కలిపితే, if we have 1 grain of our human appetite, మనకున్నటువంటి మానవ దాహాన్ని లేదా మానవ ఆకలిని దానిలో కొంతైనా కలిపితే, Christ is not preeminent. క్రీస్తు ఆధిపత్యంలో ఉండలేనడు. Where the Bible says పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇలాగంటుంది, that all creation is groaning and travailing, ఆ యొక్క సృష్టి యావత్తు కూడా మూలుగుచున్నది, waiting for the manifestation of sons. మనుష్య కుమారుల యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు కనిపెట్టుచున్నది. They're not waiting for Stan Price to manifest. స్టాండ్ ప్రైజ్ కార్యసాధకం అవడం కోసం ఎదురు చూడలేదు సృష్టి. They're waiting for Christ to manifest through Stan Price. క్రీస్తు స్టాండ్ ప్రైజ్ ద్వారా ప్రత్యక్షపరచడం కోసం సృష్టి And the only way that happens అది జరిగే ఒకే ఒక విధానం is for Christ to be preeminent. క్రీస్తు ఆధిపత్యంలోకి రావడం. Let me read this quote. ఈ మాట నన్ను చదవనివ్వండి. Invisible union. అదృశ్యమైన ఐక్యత అనే Okay, వర్తమానం. you got it there. The call of the Holy Spirit searching our hearts. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పిలుపు మన హృదయాన్ని పరిశోధిస్తున్నాడు. You're standing completely. నీవు పరిపూర్ణంగా నిలబడి ఉన్నావు. You never sinned in the first place. నీవు అసలు పాపమే చేయలేదా ఎప్పుడు అన్నట్టుగా. You never sinned in the first place. నీవు ఎప్పుడు పాపము చేయలేదా అన్నట్టుగా. Amen. But I sinned. కానీ నేను పాపం చేశానే. You don't have the right set of eyes. నీకు సరైన విధమైనటువంటి దృష్టి లేదు. You're looking at it through your eyes. నీవు నీ సొంత కంటి ద్వారా చూస్తున్నావు. You're not looking at it through the Yes, thought sir. of God. దేవుని ఆలోచన ద్వారా నువ్వు చూడటం లేదు. Because in God's eyes, you never sinned. ఎందుకంటే దేవుని దృష్టికి నీవు ఎప్పుడు పాపం చేయనట్టే ఉన్నావు. Amen. And even when Christ died, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ప్రాణం పెట్టాడో He took away sin. ఆయన పాపాన్ని తీసివేశాడు. It wasn't forgiveness. అది క్షమాపణ కాదు, It was removal. అది తీసివేయడమే. You see why we're in this time now? ఇప్పుడు మన యొక్క సమయంలో ఎక్కడున్నాం మీరు చూస్తున్నారా? I think Brother Graham says, when we're in this time round, మనము ఈ యొక్క సమయంలో ఉన్నప్పుడు, let's say Brother Tim and I, సోదరుడు తిమోతి నేను అని అనుకున్నాం. we go into business together. మేమిద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేస్తున్నాం. We're gonna start a restaurant. మేమిద్దరం కలిసి ఒక హోటల్ పెడదాం అనుకున్నాం. And I put up 100,000 rupees. నేనేమో ఒక 10,000 రూపాయలు, ₹1,00,000 పెట్టాను. And Brother Tim puts up 100,000. సోదరుడు తిమోతి కూడా ₹1,00,000 పెట్టుబడి పెట్టాడు. And so now we have this business. ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్యలో వ్యాపారం ఉంది. And we're doing good and we're real happy. మేమిద్దరం కూడా మంచిగా వ్యాపారం చేస్తున్నాం, బాగా సాగుతుంది. But one day I make a bad mistake. కానీ ఒక రోజు చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నేను. And I cost us all of our money. నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి ధనం నష్టపోయేటట్టు చేశాను. It's all gone. అంత పోయింది మా దగ్గర. I believe Brother Tim would forgive me. సోదరుడు తిమోతి నన్ను క్షమిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. But as long as there's a human mind involved, మానవ మేధస్సు దానిలో ఉన్నంత వరకు జోక్యం కలిగి ఉన్నంత వరకు he would look at his bank statement. ఆయన యొక్క మరి బ్యాంకు ఖాతాలో ఉన్నటువంటి జమ చేసిన చిత్రాన్ని చూసి, Wow, I only have 200 rupees. నా దగ్గర కేవలం 200 మిగిలాయి. If it wasn't for Brother Stan, I'd have 100,000. సోదరుడు స్టాండ్ లేకపోతే నాకు ₹1,00,000 ఉండేది ఇందులో. See, he can forgive, చూడండి, అతను క్షమించగలడు. but up here you can't forget. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మర్చిపోతాను. But God can forget. కానీ దేవుడు మర్చిపోగలుగుతాడు. So the Spirit of God కనుక దేవుని ఆత్మ can bring us to a place మనల్ని ఒక స్థానంలోకి తీసుకొస్తది where sin never happened. ఎక్కడైతే అసలు పాపమే చేయలేదా ఈ మనిషి అన్నట్టు. Now Romans 8 ఇప్పుడు రోమపత్రిక కింద అధ్యాయంలో says there is therefore now no condemnation ఇప్పుడు ఏ శిక్షా విధి లేదని అంటారు. to them who are in Christ Jesus. ఎవరైతే క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నారో వారికి ఎట్టి శిక్షా విధి లేదు. Who walk not after the flesh. మనం శరీరాన్ని బట్టి నడిచేవారం కాదు, కానీ You're not going to walk after this నీ వెళ్లి చూపు వల్ల మనసు ద్వారా నడవట్లేదు, కానీ and have no condemnation. నీకు శిక్షా విధి లేదు. Because there's always a testimony against you. ఎందుకంటే నీకు విరోధంగా ఎల్లప్పుడూ సాక్ష్యం అనేది ఉన్నది. But if you walk after the Spirit of God, దేవుని ఆత్మను అనుసరించి నీవు నడుస్తున్నట్లయితే
చూసినట్లయితే whose work at the cross ఎవరైతే శిలువ దగ్గర పనిచేస్తున్నాడో removed sin completely, ఆయన పాపాన్ని పూర్తిగా తీసివేశాడు. and there's no condemnation. అప్పుడు శిక్షా విధి ఏదీ లేదు. It doesn't matter who says anything. ఎవరు ఏమన్నా అది పట్టింపు కాదు. కానీ Oh man, you did that to that person. నువ్వు ఆ వ్యక్తికి చేసావు కదా, You made this mistake. నీవు ఇలాంటి తప్పు చేసావు కదా. But I tell the devil నేను సాతానుడికి ఏమంటానంటే that the only life I have is Christ's life. నేను కలిగి ఉన్న జీవం ఏదైతే ఉందో క్రీస్తు జీవం. Because that's what the scripture says. ఎందుకంటే లేఖనం నాకు చెబుతుంది అదే. I am crucified with Christ. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడిన వ్యక్తి. Stan Price is crucified with Christ. స్టాన్ ప్రైస్ క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడ్డా. Nevertheless, I live. నేను ఒకవేళ బ్రతికినా, but it's not Stan Price. కానీ స్టాన్ ప్రైస్ బతకడు. కానీ it's Christ that lives in me. క్రీస్తు నా ద్వారా బ్రతుకుతున్నాడు. And I tell the devil, నేను సాతానుడికి ఏం చెప్తానంటే when he comes and accuses me, వచ్చి నా మీద నేరారోపణ చేసినప్పుడు I say, well, I have the life of Christ. నేను అంటాను, నేను క్రీస్తు యొక్క జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాను. And if you can get Christ to accept that accusation, నీవు గనక ఆ నిందని క్రీస్తు భరించాలని గనక భావిస్తే then I'll accept it. నేను దాన్ని అంగీకరిస్తానని అంటాను. Now I have to tell you, నేను మీకు విషయం చెప్పాలి. there are people in this message ఈ వర్తమానంలో కొంతమంది జనులు ఉన్నారు, that abuse this thought. ఈ యొక్క ఆలోచనని తిడతారు, వారు పట్టించుకోరు. They use these quotes we'll read. ఇక్కడ మనం చదివిన మాటలనే వారు చదువుతారు. Oh, well, my first marriage was no good. నా మొదటి వివాహం అంత బాగా జరగలేదు. But in God's eyes it never happened. కానీ దేవుని యొక్క దృష్టిలో అది అసలు జరగలేదు. So I'm free to get married. నేను మరలా వివాహం చేసుకోవడానికి స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నాను. They abuse the truth of God. దేవుని వాక్యాన్ని వంకర చేస్తారు వారు. But the bride doesn't abuse it. దుర్వినియోగం చేస్తారు వారు. Because God hates sin. ఎందుకంటే దేవుడు పాపాన్ని తృణీకరిస్తాడు లేదా ద్వేషిస్తాడు. And the only way you come to this position మీరు ఈ స్థానానికి రాగలిగే ఒకే ఒక పరిస్థితి of declaring that it never happened, అది ఎప్పుడు జరగలేదు అన్నట్టుగా చేయటము, is that sinless God lives in you. ఆ యొక్క పాప రహితుడైన దేవుడు నీలో జీవించడం ద్వారా. You cannot use this కనుక నీవు దీన్ని ఇలా వాడటానికి లేదు. as an excuse for sinful living. అది ఒక పాపపు జీవితాన్ని సమర్థించుకోవడానికి ఇది వాడటానికి లేదు. Paul even says, I think in Romans 6, పౌలు గారు రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయంలో కూడా ఇలా చెప్తారు. shall we sin that grace may abound? మన కృప విస్తరించవలని పాపంలోనే నిలిచి ఉందామా? He says, God forbid. ఆయన అంటాడు అట్లా రాదు. Because God hates sin. ఎందుకంటే దేవుడు పాపమును ద్వేషించుచున్నాడు. Let's read this quote. కానీ ఈ మాటను మనం చదువుదాం. So it says you never sinned in the first place. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నీవు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు పాపమే చేయలేదా అన్నట్టు. God don't even know. దేవుడు కనీసం దాన్ని ఎరిగి కూడా లేడట. It's in the sea of forgetfulness. అది మరుపనే సముద్రంలో వేయబడింది. You never did it. నీవు ఎన్నడూ అది చేయలేదు. The prophet's not making this up. ప్రవక్త ఇక్కడ ఏమి దాన్ని కొంచెం అంటే మార్చి అమర్చట్లేదు, మురికి చేయట్లేదు. This is eternal redemption. ఆయన ఏదో కలిపి చెప్పడం లేదు. He says you never did it. ఆయన అంటున్నాడు, మీరు ఇంత ముందు ఎప్పుడు చేయలేదు. You were accused of it by the accuser. ఆరోపణ చేసే వ్యక్తి ద్వారా నేరారోపణకు గురవుతున్నారు. But really from the beginning you were predestinated to be a son or daughter of God. కానీ ప్రారంభం నుంచే మీరు దేవుని కుమారుడు మరియు కుమార్తెగా ఉండడానికి ముందు నిర్ణయించబడ్డారు. మీరు అక్కడ కడగబడిన వ్యక్తిగా నిలబడ్డారు. Then your old book of divorcement is put away and is dead. మీ పరిత్యాగ పుస్తకం అనేటువంటిది ఆ పాపం మృతం అనేటువంటి దానిలో వేయబడింది. Absolutely out of existence. నిశ్చయంగా అది కనపడకుండా సంపూర్ణంగా పోయింది. Even in the mind of God. దేవుని యొక్క మనసులో నుంచే you are the virtuous bride of Christ. నీవు క్రీస్తు యొక్క వధువు, కన్యక వధువు. Washed in the blood of Christ. నీవు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన వ్యక్తివి. Precious, virtuous, sinless Son of God standing with a pure, unadulterated bride word. ప్రశస్తమైన కన్యక పాప రహితముగా దేవుని కుమారుడి కోసం పవిత్రంగా నిలబడి వంకర చేయబడి ఒక వధువుగా, దేవుని వాక్యపు వధువుగా నీవు కడగబడిన దానివై ఉన్నావు. That he was washed by the water of his own blood that become flesh and manifested that he might take you which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning, the same as he was. ఆయన ఎలాగైతే అయి ఉన్నాడో అలాగే ప్రారంభంలో తండ్రి యొక్క బాహువుల్లో ఉన్నటువంటి లేదా తండ్రి ఒడిలో ఉన్నటువంటి ముందు నిర్ణయంలో ఉన్నటువంటి వారిగా మిమ్మల్ని ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. అలాగూ ఆయన తన యొక్క రక్తముతో మిమ్మల్ని కడిగి ఆయన సంపాదించి ఉన్నాడు. Okay, so let's read this.
unclean sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. ఏలయనగా మేకల యొక్కయు ఎడ్ల యొక్కయు రక్తమును మైలపడిన వారి మీద ఆవు దూడ బూడిద చల్లుటయు శరీర శుద్ధి కలుగునట్లుగా వారిని పరిశుద్ధపరిచిన ఎడల నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషిగా అర్పించుకున్న క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును. So Paul brings in this thought of the ashes of the red heifer. పౌలు గారు ఇక్కడ ఏం తీసుకుని వస్తున్నారనంటే మన ఆవు దూడ బూడిద చల్లుట గురించిన దాన్ని ఆయన తీసుకుని వస్తున్నాడు. And what would happen? They would find this pure red heifer. ఆ యొక్క ఆవు దూడ లేదంటే ఎర్రని పేయను గురించినటువంటి దాని గురించి ఏం జరుగుతుంది అంటే not one white hair. దానిలో ఒక్క తెల్ల వెంట్రుక కూడా ఉండదు ఆ ఎర్రని పేయలో. It had to be pure. అది పవిత్రమైనదై ఉన్నది. And they would sacrifice it. వారు దాన్ని బలి అర్పిస్తారు. And they would burn it. వారు దాన్ని కాల్చి వేస్తారు. And then they would take the ashes of this heifer. అప్పుడు ఆ యొక్క ఆవు దూడ యొక్క బూడిదని తీసుకుని and they would mix it with water. వారు నీటితో దాన్ని కలుపుతారు. And that water would become the waters of separation. ఆ నీరు ఎలాగ మారుతుందంటే మరి పాప పరిహార జలంగా మారుతూ ఉన్నది. Now the prophet preached that many times. ప్రవక్త అనేకసార్లు దీన్ని బోధించాడు. And it's significant right here. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తించినట్లుగా because Paul is bringing the thought of the red heifer offer into play. ఆ యొక్క ఎర్రని పెయ్య యొక్క సమర్పణ గురించి లేదా అర్పణ గురించి ఇక్కడ పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నారు. And Brother Branham associates it with the scripture in Ephesians. సోదరుడు బ్రహ్నం గారు మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉన్నటువంటి లేఖనంతో దీన్ని అనుసంధానం చేసి where it says that the bridegroom has washed you in water. ఎక్కడైతే మరి వరుడు నిన్ను ఆ యొక్క నీటిలో ఆ యొక్క రక్తంలో కడిగాడు అన్నట్లుగా శుద్ధీకరించాడు. So Paul is saying that this ashes of the red heifer. పౌలు గారు ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు ఏంటంటే ఆ ఎడ్ల యొక్క రక్తము లేదంటే ఆ దూడ యొక్క రక్తము this was an important offering in the Old Testament. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అర్పణ అయి ఉన్నది. And I never really understood the significance of it. దీని యొక్క మరి ప్రాముఖ్యతను నేను ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాడిని. Until I went back and I studied this offering of the red heifer. నేను ఆ ఎర్రని పెయ్య యొక్క అర్పణ గురించి వెళ్ళి చదివేంత వరకు this was not just any kind of an offering. ఇది వేరే విధమైనటువంటి అర్పణ కాదు కానీ this red heifer offering was for a specific purpose. ఈ యొక్క ఎర్రని పెయ్య యొక్క అర్పణ అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం కోసమై ఉన్నది. If a man had ever touched a dead body, ఒక వ్యక్తి ఎవరినైనా మృతదేహాన్ని తాకితే he was unclean. ఆయన అపవిత్రుడు. And he had to apply the waters of separation. ఆయన పాప పరిహార జలాన్ని పూసుకోవాలి. Or he could not enter into the congregation. లేదానంటే సమాజంలో చేరడానికి వీల్లేదన్నాడు. So I want you to think about it. మీరు ఈ విషయాన్ని ఆలోచించాలని నేను అంటున్నాను. What is the significance there? ఇక్కడ ఏంటి దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత? Why is it an offering that has to do with somebody that touched a dead body? ఎవరైనా మృతదేహాన్ని తాకితే మరి ఎందుకని అలాంటి విధమైనటువంటి నిబంధన ఉన్నది? Because every one of us touched a dead body. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనందరము కూడా దేహాన్ని తాకుతున్న వారమే. Every one of us came the wrong way. అందరం కూడా తప్పుడు మార్గంలో జన్మించిన వారమే. And so the waters of separation, కనుక పాప పరిహార జలం, which was a type in the Old Testament, అది పాత నిబంధనలో ఒక మాదిరిగా పెట్టాడు. would purify the one who had touched a dead body. ఎవరైతే మృతదేహాన్ని చనిపోయిన దేహాన్ని వ్యక్తిని ముట్టుకుంటాడో ఆ వ్యక్తిని and what Paul is saying, పౌలు గారు ఏదైతే చెబుతున్నారో is that if that offering of a red heifer ఒకవేళ గనక ఎర్రని పేయ యొక్క అర్పణ was effectual for the person who had touched a dead body, ఎవరైతే మృతదేహాన్ని తాకాడో ఆ వ్యక్తి మీద ప్రభావాన్ని చూపగలిగితే and purified them to where they could enter back into the congregation, వారు సమాజంలో మరలా తిరిగి చేరినట్లుగా వారిని శుద్ధీకరించగలిగితే then verse 14, అప్పుడు 14వ వచనంలో how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience. నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషిగా అర్పించుకున్న క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలు విడిచి జీవంగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయను కదా. The problem is our conscience. సమస్య ఎక్కడ ఉన్నది అంటే మన మనస్సాక్షిలో సమస్య ఉన్నది. The problem is where the memory comes from. సమస్య ఎక్కడ ఉన్నదంటే జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కడి నుంచి మనకు అందిస్తుందో అక్కడ ఉన్నది. I remember that I sinned. నేను పాపములన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. But if you purge your conscience, మీ మనస్సాక్షి
మనిషిని గనక మీరు పవిత్రం చేసుకోగలిగితే, there's no memory. ఏ జ్ఞాపక శక్తి గనక లేకపోతే, You stand before God మీరు దేవుని ఎదుట ఎలా నిలబడతారంటే completely sinless, పాప రహితుడిగా మీరు as though నిలబడతారు. you never did it in the first place. మీరు మొట్టమొదటి స్థానంలో అసలు పాపమే చేయలేదా అన్నట్టు. ఆమేన్. Now what did God do in this hour? దేవుడు ఈ గడిలో ఏం చేశాడు? Because all of this was available under Christ. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు కిందే ఉన్నాయి. When Christ bowed his head, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు తన తలను వంచి it was available. ఆయన అందుబాటులోకి వచ్చాడు. Christ didn't have to do anything else. క్రీస్తుకి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. He already made this offering. ఆయన ఈ అర్పణ ఇంతకు మునిపే చెల్లించేశాడు. But what happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? God had to assemble a bride. దేవుడు ఒక వధువును సమకూర్చాలి. He has to provide a place for Adam's race to come back to the tree of life. ఆదాము యొక్క జాతి సంతతి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జీవవృక్షం దగ్గరికి మరలా వచ్చినట్లుగా మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. We know that Jesus Christ is the tree of life. మనందరికీ తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారే జీవవృక్షమై ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Jesus said, I am the vine. యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, నేను వల్లిని, And you are the branches. మీరు తీగలై ఉన్నారు. So you are the body he wears. ఆయన ధరించుకునే శరీరం ఎవరంటే నీవై ఉన్నావు. And if you're a branch of the tree of life, నీవు జీవవృక్షంలో గనక తీగవైనట్లయితే then what kind of fruit are you going to produce? ఎలాంటి విధమైనటువంటి ఫలాన్ని అప్పుడు నీవు ఉత్పన్నం చేస్తావు? Life. జీవాన్నే ఉత్పత్తి చేస్తావు. See, we'll talk about it tonight. చూడండి, మనం అదే మాట్లాడుచున్నాము. When God would come down and walk with Adam, దేవుడు వచ్చి ఆదాముతో కలిసి నడిచే సమయం he was the tree of life. ఆయనే జీవవృక్షమై ఉన్నాడు. And that fellowship ఆ యొక్క సహవాసం ఏదైతే ఉందో was what maintained Adam's life. What maintained Adam's life. ఆదాము యొక్క జీవితాన్ని నిలబెట్టింది అదే. It was this connection with God. దేవునితో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధమే నిలబెట్టింది. So Adam's looking for that place of connection. ఆదాము ఆ సంబంధం కలిగిన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. He's looking for that outlet of life. ఆ యొక్క జీవం గురించి ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. And that's why the Bible says, అందుకనే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమంటుందంటే, all creation is groaning and travailing, సమస్త సృష్టి కూడా తనలో తాను మూలుగుచున్నది, waiting for you. నీ కోసమే ఎదురు చూస్తుంది. Waiting for you. నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ మూలుగుచున్నది. Not waiting for the corporal body of Jesus. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి మామూలు అంటే మధ్య దేహం గురించి కాదు. They're waiting for sons to take their position. కుమారులు వారి వారి స్థానాల్లోనికి రావాలని సృష్టి మూలుగుచున్నది. Now let's go to Revelations 5. ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయానికి ఇప్పుడు వెళ్దాం. Because in Revelations 4 and 5 there's a great drama. ప్రకటన గ్రంథం 4, 5 అధ్యాయాల్లో చాలా గొప్ప సంఘటనలు ఉన్నాయి. Let's set the scene. మనము ఈ యొక్క రంగాన్ని సిద్ధం చేద్దాం. In Revelation chapter 4, ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో it says, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as if it were a trumpet, saying, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత నేను చూడగా అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరవబడి ఉండెను. మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వని వలె నాతో మాట్లాడగా వింటిని. ఆ మాట్లాడిన వాడు ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము, ఇక మీదట జరగవలసినవి నీకు కనపరచెదను అని చెప్పాను. So the prophet said that Revelations 4 and verse 1 is the rapture. ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ప్రవక్త అంటాడు ఎత్తబడ్డం అయి ఉన్నది అని అంటాడు. But I want you to think about something. కానీ మీరు ఒక విషయాన్ని ఆలోచించాలని నేను అంటున్నాను. Because we think of the rapture as a climax. మనం అనుకుంటాం కదా ఎత్తబడుట ముగింపు అని. But the rapture is not just the climax. ఆ ఎత్తబడ్డం అనేది కేవలం ముగింపు కాదు గాని, it's not just a change of the body. అది కేవలం శరీర మార్పు మాత్రమే కాదు గాని, but it's a condition, it's a process. అది ఒక స్థితి అయి ఉన్నది, ఒక ప్రక్రియ అయి ఉన్నది. And so when we began hearing this message, ఎప్పుడైతే మనం ఈ వర్తమానాన్ని వినడం ప్రారంభించామో, we began being caught up. మనము ఎక్కిపోతూ ఉన్నాం అన్నమాట. Not in a physical way, శరీరపరంగా ఎక్కిపోవడం కాదు, but in a spiritual way. కానీ ఆత్మీయమైనటువంటి కోణంలో. Because as we heard the word, మనం వాక్యం విన్నట్లుగా we began to recognize who we were in Christ. మనం క్రీస్తు యేసులో ఏమై ఉన్నామనే దాన్ని మనం గుర్తిస్తున్నాం. And when the prophet says, ఎప్పుడైతే ప్రవక్త అన్నాడో, when Christ died, you died. క్రీస్తుతో పాటు నీవు చనిపోయావు. Amen. Amen. When Christ rose, you rose. క్రీస్తు తిరిగి లేచినప్పుడు ఆయనతో నీవు లేచావు.
When Christ ascended, you ascended. క్రీస్తు పరలోకానికి ఆరోహణమైనప్పుడు నీవు ఆయనతో అయ్యావు. When Christ is sitting in heavenly places, you're sitting in heavenly క్రీస్తు places. పరలోక స్థలములో కూర్చుని ఉన్నట్లు నీవు కూడా ఆయనతో కూర్చుని ఉన్నావు. So that's a rapture. అదే ఎత్తబడటమై ఉన్నది. That's an ascension. అదే ఆ యొక్క మరి ఎత్తబడటమై ఉన్నది ఆరోహణం. That's entering into a different condition. ఒక భిన్నమైన స్థితిలోనికి ప్రవేశించడమై ఉన్నది. And so God begins to reveal something to us. దేవుడు మనకి ఏదో ఒక దాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు. Because when we heard this message, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ వర్తమానం విన్నామో we were on our way back to our original condition. మన యొక్క మూల దశకి వెళ్ళడానికి మనం తిరిగి ప్రయాణంలో ఉన్నాం. And so watch what he shows here. చూడండి ఆయన ఇక్కడ ఏం చూపెడుతున్నాడు. Just exactly like this message. ఈ వర్తమానం ఉన్నట్టుగానే He shows us 24 elders. ఆయన 24 గంటలు చూపెట్టి And the prophet comes on the scene. ఎల్డర్స్ ఓకే 24 పెద్దల్ని చూపెట్టి The prophet comes on the scene. ప్రవక్త రంగం మీదకి వచ్చి He says, well, the 24 elders, they're the apostles. అక్కడ 24 మంది మరి పెద్దలు And they're the ఉన్నారు. patriarchs. అక్కడ మరి పితరులు ఉన్నారు. అదే విధంగా 12 మంది అపొస్తలులు ఉన్నారు. So the prophet in this message ఈ యొక్క వర్తమానంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త is beginning to unfold the word to us. ఆయన వాక్యాన్ని మనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. And the reason we can receive it దాన్ని మనం పొందుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే is because we're already there. మనం ఇంతకు ముందే అక్కడ ఉన్నాం కాబట్టే పొందుకుంటున్నాం. Amen. ఆమేన్. And then he comes on తర్వాత ముందుకు వచ్చి and he says there's 4 living creatures. ఆయన అంటాడు 4 జీవులు ఉన్నాయి. There's a lion, అక్కడ ఒక సింహం, there's an ox, అక్కడ దూడ ఉన్నది, there's a visage of a man, అక్కడ మనుషుని ముఖం వంటి ముఖం కలిగిన జీవి, and there's a flying eagle. అక్కడ ఎగురుచున్న పక్షిరాజు ఉన్నది. In English, మరి ఇంగ్లీష్లో ఆంగ్లంలో LOVE, LOVE అని వస్తాయి. love. ప్రేమ. God displaying his love. దేవుడు తన ప్రేమని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. And for 7 church ages, 7 సంఘకాలాలకి we see these living creatures ఈ యొక్క 4 జీవులు కూడా displaying what happened under the seals. ఆ ముద్రల కింద ఏం జరిగాయో వ్యక్తపరుస్తున్నట్లు మనం చూస్తాం. But that's a different message. కానీ అది వేరే వర్తమానం అది. But I will drop this in. కానీ నేను దీన్ని లోపలికి వేస్తాను. We're living in the eagle age. మనము పక్షిరాజు కాలంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం. Every other creature was land bound. అన్ని జీవులు కూడా మరి లేయింగ్ బౌండ్ సార్ అన్ని కూడా భూమికి సంబంధించిన జీవులై ఉన్నాయి. The lion, ఆ యొక్క సింహం walking on the ground. అది భూమి మీదే సంచరించే జంతువు. The ox, అదే దూడ walking on the ground. అది కూడా భూమి మీదే నడుస్తుంది. The man, మానవుడు walking on the ground. భూమి మీదే నడుస్తూ ఉన్నాడు. Still connected to time. ఇంకా కూడా సమయానికి ఆ కాలానికి బందీలై ఉన్నారు. But it wasn't just an eagle. కానీ కేవలము పక్షిరాజు కాదు, It was a flying eagle. అది ఎగిరే పక్షిరాజు అయి ఉన్నది. So this age, కనుక ఈ కాలము he's given us the ability to rise above time. మనము కాలానికి పైకి ఎగరడానికి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నది. Amen. So now watch this drama. కనుక ఈ యొక్క దీన్ని చూడండి. So John sees one sitting on the throne. ఇప్పుడు దీన్ని గమనించండి. And the one sitting on the throne has a book in his hand. ఎవరైతే సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడో అతని దగ్గర మరి పుస్తకం ఉన్నది. Now the prophet identifies it as the book of redemption. ప్రవక్త చూస్తున్నాడు అది విమోచన గ్రంథమని. Amen. ఆమేన్. And we'll see the scripture in a minute. లేఖనాన్ని ఒక నిమిషం చూద్దాం. But I want you to catch something. మీరు ఇక్కడ విషయాన్ని మీరు పట్టుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Because the prophet said that book didn't speak for the Old Testament. ఎందుకంటే ప్రవక్త అంటాడు ఆ పుస్తకం పాత నిబంధన గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు. That book only spoke for the New Testament. ఆ పుస్తకం దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే నూతన నిబంధన గురించే మాట్లాడుతుంది. So those names that were in that book ఆ గ్రంథంలో ఎవరి పేర్లు అయితే లిఖించబడి ఉన్నాయో ఆ పేర్లు are not Old Testament prophets, అవి పాత నిబంధన ప్రవక్తలు కారు, but they're part of the bride. కానీ వారు వధువులో భాగమై ఉన్నారు. So what was revealed by that book ఆ గ్రంథం ద్వారా ఏదైతే బయలుపరచబడిందో is you. అది నీవై ఉన్నావు. Amen. And so John sees that book కనుక యోహాను ఆ పుస్తకాన్ని చూసి in the hand of him that sat on the throne. సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అయిన వాడి కుడి పార్శ్వాన. Now he knows. ఆయనకి తెలిసి ఈ విషయం. He knows by revelation బయలుపాటు ద్వారా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. that as long as that book is in the hand of the one on the throne, సింహాసనాసీనుడు అయిన వాడి కుడి చేత పుస్తకం ఉన్నంత వరకు it's not manifested. అది కార్యసాధకం అవ్వలేదు. See, because it's just like we were talking about. అది ఎలా ఉందంటే మనం మాట్లాడుతున్నట్లుగానే Thought has no action. ఆ యొక్క ఆలోచనకి క్రియ ఉండదు. There must be a expression of thought. ఆ యొక్క ఆలోచన వ్యక్తపరచబడి ఉండాలి. And so God's thought of you దేవుడు నీ గురించి ఏదైతే ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడో was on the throne. అది సింహాసనం మీద ఉంది. Not expressed. అది వ్యక్తపరచబడలేదు. Not manifested. అది క్రియాసాధకం అవ్వలేదు. Now watch what John says. చూడండి యోహాను ఏమంటున్నాడు. And John began to weep. యోహాను ఏడవడం ప్రారంభించాడు. Because he said,
if the prophet said, ఎందుకంటే ప్రవక్త అన్నాడు, if somebody didn't grab that book ఎవరో ఒకరు వచ్చి కనుక పుస్తకం and తీసుకోకపోతే bring it into manifestation, దాన్ని కార్యసాధకం చేయనట్లయితే that all creation was lost. అప్పుడు సృష్టి అంతా కూడా నశించిపోతుంది. Why? ఎందుకోసం? Because in that book ఎందుకంటే ఆ గ్రంథంలో were the branches of the tree of life. ఆ జీవ వృక్షము యొక్క అందులో కొమ్మలు ఉన్నాయి. And if that book is not manifested, ఒకవేళ గ్రంథం గనుక కార్యసాధకం కాకపోతే Adam has nowhere to come. ఆదాము బయటికి రావడానికి మార్గమే లేదు. So the work of the cross కనుక శిలువ యొక్క కార్యం ఏదైతే ఉందో dependent on you నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నది, coming into manifestation. కార్యసాధకం అవడం ద్వారా. And so John is weeping. కనుక యోహాను ఏడుస్తున్నాడు. Who is going to open the book? ఎవరు ఆ గ్రంథమును తెరవడానికి Who can యోగ్యులు? even claim the book? ఎవరు ఆ గ్రంథాన్ని తీయుటకు విప్పుటకు యోగ్యులు? Amen. And a bloody lamb అక్కడి stepped నుంచి forward. రక్తసిక్తమైన గొర్రెపిల్ల వచ్చింది. One who had paid the price. ఎవరైతే వెలని చెల్లించారో ఆ వ్యక్తి. Now I want you to think about something. మీరు ఇక్కడ విషయాన్ని ఆలోచించాలని నేను అంటున్నాను. This is something that happens under a rapture revelation. ఇది ఎత్తబడే విశ్వాసం కింద జరిగేటువంటి ఒక బయలుపాట్లో జరిగేటువంటి విషయమై ఉన్నది. This is an end time event. ఇది ఒక అంత్యకాలపు సంభవం. Because the prophet said ఎందుకంటే ప్రవక్త అన్నాడు, the lamb could not take the book until the end time. అంత్యకాలం వరకు గొర్రెపిల్ల గ్రంథాన్ని తీసుకోలేడు. Because all the bride had to be in position to be manifested. ఎందుకంటే కార్యసాధకం అవడానికి వధువులో ఉన్న వారందరూ కూడా సిద్ధపడాలి. And so what happened? కనుక ఏం జరిగింది? Let's begin reading. మనం చదవడం ప్రారంభిద్దాం. In verse 6. 6వ వచనంలో, And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Verse 6. 6. You want me to read the 7th verse too? Sometimes they're connected. No. ఆయన వచ్చి సింహాసనమందు ఆసీనుడై ఉన్న వాని కుడి చేతిలో నుండి ఆ గ్రంథం తీసుకొనెను. ఆయన దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు 4 జీవులను, వీణలను, ధూపద్రవ్యంతో నిండిన సుగంధ పాత్రలను పట్టుకున్న 20 పెద్దలను ఆ గొర్రె పిల్ల ఎదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు. Verse 7. 7వ వచనం. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. ఆ యొక్క సింహాసనమందు ఆసీనుడై ఉన్న వాడి కుడి చేతిలో నుండి ఆ గ్రంథమును తీసుకొనెను. And when he had taken the book, ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ గ్రంథమును తీసుకున్నాడో, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of the odors which are the prayers of the saints. ఆయన తీసుకున్నప్పుడు ఆ 4 జీవులను, వీణలను, ధూపద్రవ్యములతో నిండిన సువర్ణ పాత్రలు పట్టుకున్న కొని ఉన్న ఆ 24 పెద్దలను ఆ గొర్రెల పిల్ల ఎదుట సాగిలపడిరి. And they sung a new song. వారు కొత్త కీర్తన పాడిరి. Who is the they? ఎవరు వారు? Well, I mean, if you look at this, మీరు దీన్ని చూసినప్పుడు it looks like that it was the 4 beasts ఇది ఎలా కనబడుతుందంటే 4 జీవులు and the 24 elders. 24 పెద్దలు. But the prophet said no. కానీ ప్రవక్త అన్నాడు కాదు. Because when Brother Branham preached the questions and answers on the seals, ఎప్పుడైతే ముద్రల మీద ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు అనేటువంటి వర్తమానాన్ని ప్రవక్త బోధించాడో, he's asked a question about this scripture. ఈ లేఖనం గురించి ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. And I don't remember the exact wording. అక్కడ ఉన్నటువంటి పదజాలం నాకు ఖచ్చితంగా గుర్తులేదు. But the question was, is this group of people that sing, is this the raptured saints? ఇక్కడ పాటలు పాడుతున్నటువంటి పరిశుద్ధులు ఎత్తబడినటువంటి పరిశుద్ధులా అనే ప్రశ్న ఉంటుంది. And Brother Branham says, no, it's not. సోదరు బ్రహ్నం గారు అంటారు కాదు, వారు కాదు అంటాడు. And then he just went on to the next question. తర్వాత ప్రశ్నకి ఆయన మరల వెళ్ళిపోతాడు. You remember that, Brother Samuel? మీకు గుర్తున్నదా సోదరు శామ్? He just went to the next question. ఆయన తర్వాత ప్రశ్నకు వెళ్ళిపోతారు. And then all of a sudden, అకస్మాత్తుగా అప్పుడు he says, is there something wrong? ఆయన అంటాడు ఏదో తప్పుంది. Is somebody sick? ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉన్నారా అంటాడు. The Holy Spirit stopped the meeting. పరిశుద్ధాత్ముడు కూటాన్ని ఆపివేసి, because what Brother Branham said was wrong. ఎందుకంటే సోదరు బ్రహ్నం గారు ఏదైతే చెప్పాడో అది తప్పు. Now some people might say, కొంతమంది ఇలా అనొచ్చు, well, the Holy Spirit did that every time. పరిశుద్ధాత్ముడు అలా చేశాడు అని. No, కాదు. There was lots of things Brother Branham said. సోదరు బ్రహ్నం గారు అన్న అనేక మాటలు ఉన్నాయి. There were slips of the tongue. కొన్నిసార్లు నాలిక నోరు తడబడి మాట్లాడింది. He said 700 when he meant 7,000. ఆయన 700 అన్నాడు 7,000 చెప్పాల్సిన దగ్గర. There's times when he quotes scriptures wrong. ఆయన లేఖనాలు కొన్నిసార్లు తప్పుగా ఉటంకం చేశాడు. He says 2 Thessalonians when he means 1 Thessalonians. మొదటి తెస్సలోనికల పత్రిక అని చెప్పబోయి రెండో తెస్సలోనిక అన్నాడు. And the Holy Spirit didn't seem fit to
to stop the meeting at that time. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ సమయంలో కూటాన్ని ఆపడానికి రాలేదు ముందుకి. Because I think we understand that William Branham was a man. సో మనందరికీ తెలుసు సోదరు బ్రహ్నాం గారు మానవుడు అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. And he does things the way we do it. మనం చేసినట్లు ఆయన కూడా కొన్ని ఆ యొక్క తడబాట్లు ఉంటాయి. But in this case, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో this was so important. ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందంటే That I believe that the Holy Spirit stopped the meeting. పరిశుద్ధాత్ముడు అక్కడ కూటాన్ని ఆపాడని నేను నమ్ముతున్నాను. To draw our attention to this scripture. ఈ లేఖనం వైపు మన మనసుల్ని తిప్పడానికి. Because this scripture is us. ఎందుకంటే ఈ లేఖనం ఎవరంటే మనమై ఉన్నాం. And those that are singing, ఎవరైతే పాటలు పాడుతున్నారో, it's not the 24 elders. వారు 24 పెద్దలు కాదు గాని, it's not the 4 beasts. ఆ 4 జీవులు కాదు గాని, but it was the prayers of the saints. అవి పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థనలై ఉన్నాయి. That our prayers changed. మన యొక్క ప్రార్థనలు when the lamb took the book, ఎప్పుడైతే గొర్రె పిల్ల గ్రంథాన్ని తీసుకున్నాడో, our prayers changed. మన యొక్క ప్రార్థనలు మారాయి. Look, brother, for 7 church ages, 7 సంఘ కాలాలకి కూడా చూడండి, we have prayed to a God out here. మనం ఇక్కడ ఉన్న దేవుడికి ప్రార్థన చేశాం. But our prayers changed. కానీ మన ప్రార్థనలో మార్పు వచ్చింది. Because now the lamb has claimed us. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గొర్రె పిల్ల మనల్ని తీసుకున్నాడు ఆయన. The lamb is preeminent in us. గొర్రె పిల్ల ఇప్పుడు మనలో ఆయన ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాడు. And so our prayers change. కనుక మన యొక్క ప్రార్థనలో కూడా మార్పు వచ్చింది. We are no longer praying to God to do something. మనం దేవుణ్ణి ఏదో ఒకటి చేయమని ప్రార్థన చేయడం కాదు కానీ, but we are witnessing God do it through our speaking. దేవుడు మన మాటల ద్వారా చేయాలని సాక్షులుగా మనం ఉన్నాం. Amen. You have that neighbor that needs healing. మీ యొక్క పక్క వ్యక్తికి స్వస్థత కావాల్సినప్పుడు, oh God, will you please come and heal this man? దేవా వచ్చి మీరు ఈ సోదరుని కొంచెం స్వస్థపరచరా. God doesn't pray to himself to heal. దేవుడు తననికి తాను ప్రార్థన చేసుకోలేడు. ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరచమని దేవుడు తనకు తాను ప్రార్థన చేయలేడు. God speaks the word. దేవుడు వాక్యాన్ని సెలవిస్తాడు. Now watch what this scripture says. చూడండి లేఖనం ఏం చెబుతుందో. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred people, or kindred tongue, people and nation. ఆ పెద్దలు, నీవు ఆ గ్రంథమును తీసుకొని దాని ముద్రను విప్పుటకు యోగ్యుడవు, నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశంలోను ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యంగాను యాజకులుగాను చేసితివి, కనుక వారు భూలోకమందు ఏలుదురు అని కొత్త పాట పాడుదురు. So that's why it's called the book of redemption. అందుకనే దాన్ని విమోచన గ్రంథము అని పిలుస్తున్నాం. Because those that are part of that book, ఎవరైతే ఆ గ్రంథంలో భాగస్థులై ఉన్నారో వారు are now singing a song. ఇప్పుడు వారు ఒక పాట పాడుతున్నారు. That you have redeemed us to God. నీవు మమ్మును దేవునికి విమోచించావు. And the reason it's not 24 elders, ఆ 24 పెద్దలు ఉండడానికి the reasons it was not the 24 elders, ఆ 24 పెద్దలు కాకపోవడానికి గల కారణము is because the 24 elders were all Jewish. ఎందుకంటే 24 పెద్దలు కూడా యూదులై ఉన్నారు. 12 patriarchs, 12 మంది మరి పితరులు, 12 apostles, 12 మంది అపోస్తలులై ఉన్నారు. they don't even fit the description. వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అంశానికి చెందినవారు కారు. They were not redeemed out of every people, nation and tongue. వారు ప్రతి వంశంలో ప్రతి జాతిలో ప్రతి జనంలో వారు దేవుని కొరకు విమోచించబడిన వారు కారు. It's not the 4 living creatures. 4 జీవులు కూడా పాడే పాట కాదు అది. The 4 living creatures weren't even redeemed. 4 జీవులు కూడా విమోచించబడినవి కావు. They were cherubims. వారు కెరూబులై ఉన్నారు. So it must be the bride. కనుక తప్పక ఆమె వధువై ఉండాలి. Now watch what it says. చూడండి అక్కడ ఏమని ఉన్నదో. You've redeemed us to God from all these nations. దేవుని కొరకు మమ్మల్ని అందరిని మీరు విమోచించారు ప్రతి వంశంలో నుండి. Verse 10. 10వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. దేవుని కొరకు మనుషులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజకులుగాను చేసితివి, కనుక వారు భూలోకంలో ఏలుదురు అని కొత్త పాట పాడుదురు. If you have participated in eternal redemption, నీవు గనక నిత్యమైనటువంటి విమోచనలో భాగస్థుడివి లేదా అందులో పాలు పొందిన వ్యక్తి అయితే, then Jesus claiming this book అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారి పుస్తకాన్ని తనది చేసుకుని has revealed to you నీకు బయలుపరిచాడు ఆయన దాన్ని. that I am right now a king and a priest. ఇప్పుడు నేను ఒక యాజకుడిని మరి రాజును అని. Does a king consult anybody? మీరు Does a king consult anybody? రాజు ఎవరినైనా సంప్రదింపులు చేస్తాడా? A king declares. రాజు ప్రకటిస్తాడు.
A priest. ఒక యాజకుడు. He's an intercessor. ఆయన ఒక విజ్ఞాపనకర్త. He's one that expresses the holy things of God. పరిశుద్ధమైన దేవుని కార్యాలను వ్యక్తపరుస్తాడు అతను. So what kind of people are we? కనుక ఎలాంటి విధమైన ప్రజలం మనము? If we have experienced eternal redemption, నిత్య విమోచనను గనుక మనం అనుభవించిన వ్యక్తులం అయితే, then we're beyond just message believers. మనం వర్తమాన విశ్వాసుల కన్నా పైగా ఉన్నవారం. We are the bride. మనం వధువై ఉన్నాము. Amen. Amen. You know, so many people in this message, మీకు తెలుసా ఈ వర్తమానంలో అనేక మంది జనులు they say they're bride. వారు వధువు అని చెప్పుకుంటారు. Oh, I'm bride, I'm bride, I'm bride. నేను వధువుని 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 అంటారు. What does that mean? దానికి అర్థం ఏంటి? I married that girl back there. నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి వెనక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. And after we got married, మాకు వివాహం అయిన తర్వాత she's just sitting on the couch. ఆమె ఆ యొక్క కౌచ్లో కూర్చుని ఆ సోఫాలో కూర్చుని, Oh, I'm the bride of Stan Price. నేను స్టాన్ ప్రైజ్ యొక్క వధువుని. I'm the bride of Stan Price. నేను స్టాన్ ప్రైజ్ యొక్క వధువుని. No. కాదు. She was doing things. ఆమె కార్యాలు చేస్తుంది. She fit into her position. తన స్థానంలో ఆమె పెట్టబడింది. Being bride has an action. వధువు అంటే కార్యములో ఉన్నటువంటి వధువుగా ఉండాలి. If we are bride, మనం వధువు అయితే we have the same spirit that Adam has. ఆదాము Same spirit. ఏ ఆత్మ? దేవుడు ఆత్మ. ఆదాం అన్నట్టున్నారు, అందుకని డౌట్ వచ్చి. దేవుడికి ఆత్మనే మనం కలిగి ఉంటాము. And whatever he does, ఆయన ఏది చేసినా we do. మనం అదే చేస్తాం. The prophet said it this way. ప్రవక్త ఈ రకంగా చెప్పాడు. In invisible union, అదృశ్యమైన ఐక్యతలో she's bone of his bone. ఆమె తన యొక్క ఎముకలో ఎముక. She's flesh of his flesh. తన శరీరంలో మాంసంలో మాంసం. Life of his life. ఆమె ప్రాణంలో ప్రాణం. Power of his power. ఆయన శక్తిలో శక్తి ఈమె. She is him. ఆమె ఎవరో కాదు కానీ ఆయనే. Oh, well, there's lots of people that quote that, Brother Samuel. సోదరుడు శామ్ మిగతా వారందరూ కూడా అలా చెప్తారు. Yeah, she is him. ఆయన ఆమె ఎవరో కాదు ఆయనే. ఆమె ఎవరో కాదు ఆయనే అని. Who is she? ఎవరు ఆమె? You are. నీవే ఆమె. So why don't we say it the way the prophet means it? ప్రవక్త ఆ ఉద్దేశ ప్రకారం ఆయన ఎలా చెప్పాడంటే, I am bone of his bone. నేను ఆయన ఎముకలో ఎముకను. I am flesh of his flesh. నేను ఆయన మాంసంలో మాంసాన్ని. I am life of his life. నేను ఆయన ప్రాణంలో ప్రాణాన్ని. I am him. నేను ఆయననై ఉన్నాను. The prophet said, ప్రవక్త అన్నాడు, all that God was poured into Christ. దేవుళ్ళో ఏదైతే ఉందో క్రీస్తులో ఆయన కుమ్మరించాడు. And we know that when Christ walked the earth, మనందరికీ తెలుసు క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు no matter what he says, because his words make it seem like there's two people. అది ఆయన ఏమన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలకు చాలా పెద్దగా అనిపించుండొచ్చు. But we know that the Father was the life of Christ. మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవం ఎవరో కాదు కానీ తండ్రే. So that all that God was poured into Christ. దేవుడు ఏదైతే అయి ఉన్నాడో అదంతా క్రీస్తులో కుమ్మరించాడు. And Colossians 2 says, in him dwells the fullness of the Godhead bodily. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం అంటుంది, ఆయనలో దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత నివసిస్తున్నది. we know when Jesus was on the earth, మనందరికీ తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు there wasn't a God on the throne somewhere. అక్కడ సింహాసనం మీద ఎక్కడో వేరే దేవుడు లేడు కానీ he was on the throne in the person of Christ. క్రీస్తు అనే వ్యక్తి లోపల సింహాసనం మీద దేవుడు ఆసీనుడై ఉన్నాడు. The throne of God is wherever God dwells. దేవుడు ఎక్కడ నివసిస్తే అదే దేవుడి సింహాసనం. But then, Brother Samuel, కానీ అప్పుడు సోదరుడు శామ్, the prophet said all that Christ was ప్రవక్త అన్నాడు క్రీస్తులో ఏదైతే ఉందో అదంతా has been poured into the bride. వధువు లోపల కుమ్మరించబడింది. And we still have Christ out here. ఇప్పుడు మనం అక్కడ క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాం పైన, and not here. కానీ ఇక్కడ లేడు. We're still praying to God out here. అక్కడ ఉన్న దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాము, but not here. ఇక్కడ ఉన్న దేవుడికి ప్రార్థించట్లేదు. But the seals, కానీ ముద్రలు, the opening of the seals, ముద్రలు తెరవబడడం ద్వారా showed us who we were. మనము ఎవరమా అనే సంగతిని మనకి బయలుపరిచింది. That we came from God. అప్పుడు దేవుడి నుంచి మన దగ్గర మనం వచ్చాము, and we're going back to God. తిరిగి దేవుడి యొద్దకే మన ప్రయాణమై ఉన్నది. Let me read one more quote and we'll close. నేను మరొక కోట్ చదివి ముగిస్తాను. The rapture message. ఎత్తబడుట అనే వర్తమానం. Brother Branham's talking about. సోదరు బ్రహ్నం గారు మాట్లాడుతున్నారు. He said, somebody accused me of sin. ఆయన అంటున్నాడు నాలో పాపం ఉందని ఎవరైనా ఆరోపించండి అని. And then they said, oh, well, they found out he didn't do it. ఆ తర్వాత ఆయన అంటున్నారు, and they said, oh, I forgive you. నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నాను అంటున్నాడు. He says, forgive me. నన్ను క్షమించండి అంటున్నారు. I didn't do it. నేను అది చేయలేదు.
And so this is where we pick up this quote. ఇక్కడ నుంచే మనం ఆ మాటను తీసుకోవడం జరిగింది. What are you forgiving about me? నీవు నా గురించి ఏం క్షమాపణ చెప్పుచున్నావు? See, but if I'm guilty, then I can be forgiven. నేను ఒకవేళ కనుక నిందితుడినైతే నన్ను నువ్వు క్షమించవచ్చు. You can't be forgiven unless you are guilty. నీవు నిందితుడు అయితే క్షమాపణకి యోగ్యుడివి లేదా క్షమించబడడానికి వ్యక్తివి. But I'm still not just because I did it. నేను చేశాను కాబట్టి నేను నీతిమంతుణ్ణి అని కాదు. See, justification is that you never did it. నీతీకరణ అనేటువంటిది నీవు చేసింది కాదది. Justification is God's declaration about you. నీ గురించిన ప్రభువు యొక్క ప్రకటనే నీతీకరణ. Now who are you going to believe? నీవు ఇప్పుడు ఎవరిని నమ్మగలవు? Are you going to believe God? దేవుణ్ణి నమ్ముతావా? Or are you going to believe the devil? లేదా సాతానుడు చెప్పేదాన్ని నమ్ముతావా? No, I'm going to believe God. దేవుణ్ణి మనం నమ్మాలి. Amen. Amen. But the word justified is though you never done it at all. నీతిమంతుడుగా నిన్ను తీర్చడం అంటే నీవు ఇంతకు ముందు అది చేయలేదు అన్నట్టుగా మార్చడం. Justified. నీతీకరించబడ్డం. Then the blood of Jesus Christ cleanses us so from sins till it's put in the book of God's forgetfulness. దేవుని యొక్క మరుపు అనేటువంటి పుస్తకములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి దానిలో పెట్టెను. He is the only one that can do it. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ఆ పని చేయగలిగిన వ్యక్తి. He is the only one that can forget. మర్చిపోగలిగినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే దేవుడు అయి ఉన్నాడు. Amen. We can't. మనం మర్చిపోలేము. We can forgive but not forget. మనం క్షమించగలం గాని మర్చిపోలేము. I could forgive you, but I'll always remember you done these evil things. నేను మిమ్మల్ని క్షమించగలను కానీ నాకు ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకంలో ఉంటుంది నీవి దుష్ట కార్యాలు చేశావని. Then you're not just, you're forgiven. అప్పుడు నీవు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడలేదు కానీ క్షమించబడ్డావు. Are you understanding what he's మీకు saying? అర్థమవుతుందా ఆయన చెబుతున్నటువంటి భావం? As long as you have a time perspective, మీకు కాలము అనేటువంటి పరిమితి ఉన్నంత వరకు, as long as you have anything in here ఇక్కడ ఏదైతే నీ మనసులో ఉన్నదో అదంతా ఉన్నంత వరకు, that has an evidence of your sin, నీ యొక్క పాపము ఉన్నది అనేటువంటి దానికి రుజువు ఉండదు. then you're forgiven. అప్పుడు నీవు క్షమించబడ్డావు అంతే. But you're not justified. కానీ నీతిమంతుడిగా నువ్వు తీర్చబడలేదు. In this message, ఈ వర్తమానంలో in Visible Union, అదృశ్యమైన ఐక్యతలో Brother Branham talks about a woman. సోదరుడు బ్రహ్నం గారు ఒక స్త్రీ గురించి మాట్లాడతారు. And he says that this woman has certain virtues she must protect. ఆమె తప్పకుండా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి గుణములు కొన్ని ఉన్నాయి ఈ స్త్రీకి అని అంటాడు. And we understand what that is. మనందరికీ తెలుసు అది ఏంటా అని. But he said if she were to make a mistake ఆమె ఒకవేళ గనక తప్పు చేస్తే and give up those virtues, ఆ గుణాలను గనక విడిచిపెడితే, then she can be forgiven, ఆమె క్షమించబడుతుంది, but she can't be justified ఆమె నీతిమంతురాలుగా తీర్చబడదు అంటాడు. in this life. ఈ జీవితములో. That's exactly what he says. ఇదే ఆయన అన్నటువంటి మాట. She can be forgiven, ఆమె క్షమాపణ పొందుతుంది, but she can't be justified in this life. ఈ జీవితములో ఆమె నీతిమంతురాలుగా మార్చబడదు. But what if she enters into the life of Christ? కానీ ఒకసారి ఆమె క్రీస్తు యొక్క జీవంలోని కనుక ప్రవేశిస్తే, That's a different life. అది భిన్నమైన జీవితంగా ఉంటుంది. She can now be justified. ఇప్పుడు ఆమె నీతిమంతురాలుగా ఉండగలుగుతుంది. It will be just as though it never happened. అది ఎలాగుంటుందంటే ఇంతకు ముందు అసలు పాపమే లేదా అన్నట్టు. You see what eternal redemption మీరు is? చూస్తున్నారా నిత్య విమోచనము అంటే ఏంటి అనేది? What kind of people should we be? ఎలాంటి విధమైన ప్రజలంగా మనం ఉండాలి? Going along struggling? అలాగూ మరి పెనుగులాడుతూ ప్రయాసపడుతూ. Let's finish reading this. మనం ఇది చదవడం ముగిద్దాం. I could forgive you, నేను మిమ్మల్ని క్షమించగలను, but I'll always remember you've done these evil things. మీరు ఆ చెడ్డ పని చేశారు అనే సంగతి నాకు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంటుంది. Then you're not just, you're forgiven. అప్పుడు మీరు నీతిమంతుడు కారు కానీ క్షమించబడ్డారంతే. But in the sight of God, the bride is justified. కానీ దేవుని దృష్టిలో వధువు నీతిమంతురాలుగా తీర్చబడింది. She never done it in the first place. ఆమె మొట్టమొదటి స్థానంలో అసలు పాపమే చేయలేదన్నట్టు. Standing there married to the virtuous Son of God, ఆ యొక్క కన్యకైన ఆ యొక్క వరుడికి, ఆ ప్రభావం కలిగిన వరుడికి, గుణవంతుడైన వరుడికి ఆమె వివాహానికి చేయబడి సిద్ధంగా ఉండి never sinned in the first place. ఆమె మొట్టమొదటి స్థానంలో అసలు పాపమే చేయనట్టు. Why? ఎందుకోసం? She was foreordained. ఆమె ముందుగా నిర్ణయించబడింది. She was trapped into this. ఆమె దీనిలోనికి చిక్కించబడింది. We were trapped into it by our sexual birth. మనము మన యొక్క మరి శరీర సంబంధమైన జన్మ ద్వారా చిక్కించబడ్డాం. But in God's eyes it never happened. కానీ దేవుని దృష్టిలో అసలు మనం మరణానికి చిక్కించబడిన వారమే కాదు.
And now when she heard the truth and come forth, ఎప్పుడైతే ఆమె సత్యాన్ని విని ముందుకొచ్చిందో the blood cleansed her. ఆ రక్తము ఆమెను పవిత్రపరిచింది. Just as the waters of separation ఎలాగైతే పాప పరిహార జలము would cleanse that man who would touch the dead body, ఎవరైతే మృతదేహాన్ని తాకారో ఆ వ్యక్తిని శుద్ధిపరిచేదో, more powerful than that red heifer offering, ఆ యొక్క ఎర్రని పేయ యొక్క అర్పణ కంటే కూడా అధికమైంది was the blood of Christ అదేదో కాదు, క్రీస్తు యొక్క రక్తము. that purged your sin అది మన పాపముల నుంచి మనల్ని విమోచన చేసింది. and made it as though it never happened. మనకింతకు ముందెప్పుడు పాపమే చేయలేదనే స్థితిలో నిలబెట్టింది. And he finishes this. ఆయన దీన్ని ఇలా ముగిస్తున్నాడు. And she stands there virtuous. ఆమె గుణవంతురాలుగా నిలబడి ఉన్నది అక్కడ. No sin on her at all. ఆమె మీద ఎట్టి పాపము ఆరోపణ లేదు. This is the hour we live. ఇలాంటి గడియలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. And it disturbs me ఇది నన్ను ఎంతగానో కలవరానికి గురి when చేస్తుంది. people make this message about doctrine. Yeah. అది నన్ను Upsets me. పురుకొల్పుతూ ఉన్నది. When people make this message about ఎప్పుడైతే doctrines. ప్రజలు ఎప్పుడైతే దీన్ని తప్పుగా అపార్థం చేస్తున్నారో, And they think it's all about doctrine. ఇదంతా కూడా ఒక సిద్ధాంతం లేదా Now I బోధ. love doctrine. ఇది బోధ We సిద్ధాంతం కాదు. have to have correct doctrine. మనం సరైన బోధ కలిగి ఉండాల్సిందే. But doctrine's just the pieces. కానీ బోధ అనేటువంటిది ముక్కలై ఉన్నాయి. Let me explain it this way. దీని విధంగా నేను వివరిస్తాను. This building was built as a church, right? ఈ యొక్క సంఘ భవనం అనేది సంఘంగా నిర్మించబడింది. Okay, when first thing you did, you poured the floors. మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క మరి ఆ యొక్క నేల వేస్తాము. That's a piece. అది మొట్టమొదటిగా గచ్చు That's a వేస్తాం. part. అది ఒక భాగం గచ్చు. Then you put the walls up. తర్వాత గోడలు లేపుతాము. You put the roof on it. తర్వాత దాని మీద మనము ఆ పైన ఉన్నటువంటి కప్పు వేస్తాం. You finish the ceiling. అప్పుడు ఆ కప్పును మనం పూర్తి చేస్తాం. You did electrical. ఆ దానికి కరెంటు పని చేస్తాం. You put these fans in. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాన్లు అమరుస్తాము. You put plumbing in. ఆ తర్వాత దానికి మరి ఆ పైపులు ఆ పని చేస్తాము. But all of these are the parts. కానీ ఇవన్నీ కూడా పనిలో భాగాలు, అందులో భాగాలు. They're just the parts. అవన్నీ కేవలం భాగాలు, విడివిడి భాగాలు. But once the building was finished, కానీ భవనం ఒకసారి పూర్తయినాక do you sit in the service and say, "Man, look at that floor." మీరు ఆ యొక్క కూటంలో కూర్చొని అబ్బా గచ్చు చూడండి అంటారా? Man, those are sure good fans. అబ్బా అయ్యా ఫ్యాన్లు ఎంత బాగున్నాయి చూడండి. Do you focus on the parts? మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువుల మీద మీ కేంద్రీకరణ పెడతారా? Or do you focus on the purpose? లేదా ఉద్దేశం మీద మీ యొక్క కేంద్రీకరణ ఏకాగ్రత ఉంటుందా? Because this building was made for fellowship. ఎందుకంటే ఈ భవనం కట్టబడింది సహవాసం కోసం. And you were made for fellowship. నీవు కూడా సహవాసం కోసమే తయారు చేయబడ్డావు. We'll talk about that tonight. మనం దాని గురించి రాత్రి మాట్లాడతాం. But you are the vessel that God uses to fellowship with man. దేవుడు మానవుడితో సహవాసం చేయడానికి ఏర్పరచుకున్న పాత్ర నీవే. Let's bow our hearts. మన యొక్క హృదయాలు తలలు వంచుదాము. Our heavenly Father. మా పరలోకపు తండ్రి, Oh, I love this place, Lord. నేను ఈ స్థలాన్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో. Such a freedom. ఎంత స్వేచ్ఛ. Thank you, Father, ప్రభువా కృతజ్ఞతలు for allowing us to come మమ్మల్ని ఇక్కడ రావడానికి మీరు and అనుమతించారు. share this portion of your word. మీ వాక్యాన్ని ఈ భాగాన్ని పంచుకునే సహాయం చేశారు. Lord, we need to find our position. ప్రభువా మా స్థానాన్ని మేము తప్పక గ్రహించాలి. But it's not going to be by intellectual. కానీ అది మన మేధోశక్తితో మేము చేయకూడదు. It's not going to come as a result of study. అది ఏదో చదవడం ద్వారా వచ్చే ఫలితంగా ఉండడానికి వీల్లేదు. It's going to come as a result of emptying ourselves out. మమ్మల్ని మేము ఖాళీ చేసుకోవడం ద్వారా వచ్చే ఫలితంగా మాత్రమే అది ఉండాలి. The prophet said the problem is that we're not strong enough. ప్రవక్త అంటున్నాడు మేము ఎందుకు ఇంత బలంగా లేము, ఉండాల్సినంత బలంగా అంటే The problem that we have is we're not weak enough. మా సమస్య ఏంటనంటే మేము బలహీనులు అవడానికి ఇష్టంగా లేము. Because we still think we can do it. మేము చేయగలం అనే భావన ఇంకా మాలో ఉందంటున్నాడు. And even if we happen to get something right, మేము ఏదైనా సరైనది చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ, if it's a result of the human intellect, అది మానవ మనస్సు యొక్క తలంపు ద్వారా వస్తే, if it's a result of our human ability, మా మానవ సామర్థ్యం ద్వారా గనక అది వస్తే, it's not even accepted. అది కేవలం అంగీకారానికి కూడా గురి కాదు. Because you will only accept the work of Christ. ఎందుకంటే క్రీస్తు పనిని మాత్రమే నీవు అనుమతిస్తావు. We thank you, Father. మిమ్మల్ని మీకు మేము కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. We pray your blessings on these people. ఈ ప్రజల మీద మీ దీవెనలు కుమ్మరించమని నేను అడుగుతున్నాను. Prepare our hearts to come back this evening. మా హృదయాలను సిద్ధపరచని సాయంత్రం రావడానికి We commit ourselves into your hands. మమ్మల్ని మేము నీ యొక్క హస్తాలకు In అప్పగించుకుంటున్నాం. Jesus' name. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Amen. God bless you. It's such a blessing. Amen. Bless you. Amen. Appreciate it.